ॐ अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्वापितं येन भूतले स्वयं रूपकदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देकं श्रीगुरु श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुं वैष्णवांस श्रीरूपं साग्रजातं सगगणरघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवम् श्रीराधा कृष्ण पादान् सगगना ललिता श्री विशाखान् विदांश हे कृष्ण करुणा सिन्धु दीनबन्धो जगत्पदे गोपेश गोपिका कान्ता राधा कान्ता नमोऽस्तुते तप्त काञ्चन गौराङ्गी राधे वृन्दावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये वाञ्छाकल्पतरूपयस्य कृपा सिन्धु भयेव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौरभक्तवृंद हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे मूकं करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घयते गिरिं यत्कृपातमकं वन्दे श्रीगुरुं दीनदारिणम् परमानन्दमाधवं श्रीचैतन्य ईश्वरं हरि ओम् तत्सत्। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवतसेवयां भगवती उत्तमश्लोके भक्ति भवति नैष्टिकी। निगमकल्पतरो कलितं फलं सुखमुखादमद्रवसंयुधं पिबत भागवतं रसमालयं मुहुरगुरसिका भुवि पावकाः शृण्वतां सगतः कृष्णा पुण्येश्वरनकीर्तनः हृदयन्तस्थो हि अभद्राणि वितर्णोति सुकृतः सदाम्। हरे कृष्णा। नंदी प्रभुजी। सर्वशास्त्राब्धि पीयूषा सर्ववेदैकषत्फला सर्वसिद्धान्तरत्नाद्या सर्वलोकैकदृक्प्रदा सर्वभागवत प्राणा श्रीमद्भागवत प्रभो कलिद्वन्द्वोदितादित्या श्रीकृष्ण परिवर्तिता परमानन्दपाताय प्रेमवर्षि अक्षरायते शर्वाद सर्वसेव्याय श्रीकृष्णाय नमोऽस्तु मे मद एक बंधो मत संगिन मत गुरु मन महादना मन निष्ठारका मत भाग्या मत आनंता नमोस्तुते असाधु साधु था दायिन अतीनो चाता कर हान मुंच कदाचिन मां प्रेम नकृत कंतयो स्फुरा हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 रामा राम रामा हरे 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 कृष्ण பக்தர்களே மீண்டும் உங்கள் அனைவரையும் இந்த சாஸ்திரங்கள் சம்பாஷணைகள் நிகழ்ச்சியில் வரவேற்பதில் மகிழ்ச்சி அடைகிறேன். நம்ம நைமிசாரண்யத்தில் உள்ள சாதுக்கள் சூத கோஸ்வாமியிடம் கேட்ட 6 கேள்விகளை பற்றி நாம் தெரிந்து கொண்டிருக்கிறோம். கடைசியாக அவங்க சென்ற வகுப்புல நம்ம பார்த்தது என்ன அப்படின்னா, லீலா அவதாரத்தினுடைய ஒரு மகிமையை பற்றி அவர்கள் கூறும் பொழுது சூத கோஸ்வாமி கடைசியாக என்ன பண்ணார் அப்படின்னா, சவுனக ரிஷிகள், அதாவது 4 சனத்குமாரர்கள் சொல்றோம் இல்லையா, அந்த 4 சவுனக ரிஷியில கௌமாரம், அதாவது குமாரர்கள், 4 குமாரர்களை பற்றி பேசிக்கொண்டிருந்தார். அந்த 4 குமாரர்களை பற்றி பேசிக் கொண்டிருக்கும் போது பிரம்மதேவன் மக்கள் தொகை இனப்பெருக்கம் செய்ய வேண்டும் அப்படிங்கிறதுக்காக அவங்களை சிருஷ்டி செய்யும் பொழுது அவர்கள் அதற்கு மறுப்பு தெரிவிக்கிறார்கள் அப்படின்னு. அந்த 4 கௌமாரர்கள் 4 யாரு யாரு அப்படின்னு நம்ம பார்க்கும்போது அதனுடைய ஒரு அர்த்தம் என்ன அப்படிங்கிறத நம்ம தெரிஞ்சுக்கிட்டோம் போன வாரம். அவர்கள் மறுப்பு தெரிவிக்கும் பொழுது அந்த வருத்தத்துல இருக்காரு. அதன் பிறகு என்னென்ன அவதாரங்கள் வருகின்றன அப்படிங்கிறத பத்தி நம்ம இன்னைக்கு தெரிஞ்சுக்க போறோம். சூத கோஸ்வாமி அதன் பிறகு அந்த 4 குமாரர்களுக்கு பிறகு அந்த ஆர்டர்ல வர்ற அவதாரத்தை பத்தி அவர் பேசுறாரு. நம்ம முன்னாடியே சொன்ன மாதிரி தசாவதாரத்திற்கும் இதற்கும் கொஞ்சம் ஸ்லைட்டா உங்களுக்கு கொஞ்சம் டிஃபரன்ஸ் இருக்கும் உங்களுக்கு. இது அந்த சீக்வென்ஷியல் ஆர்டர்னு சொல்லுவோம் இல்லையா, அந்த மாதிரி பகவான் எப்படி அவதரித்தாரோ அது போன்ற ஒரு விஷயம். இன்னைக்கு இப்போ நம்ம பார்க்க போற ஒரு அவதாரம் பகவான் கிருஷ்ணர் அந்த தச அவதாரத்தில் எடுத்த ஒரு அவதாரம், வராக அவதாரத்தை பத்தி இப்ப பேச போறாரு அவரு. ரொம்ப அற்புதமான ஒரு ஸ்லோகம். சூத கோஸ்வாமி
அவர் தன்னுடைய பதிலை துவக்கும் போது அடுத்த அவதாரத்தை பத்தி கூறும்பொழுது இந்த ஒரு ஸ்லோகம் இருக்கிறது. இந்த ஸ்லோகம் அனுப்பியிருக்கு எல்லாருக்கும். த்விதியாந்து பாவாயஷ்ய ரஷாதல கதம் மஹீம் உத்தாரிஷ்யான் உபாதத்த யக்னேஷ சௌகரம் வபுஹு. படிக்கிறது வந்து படிக்கலாம். Pranams Prabhu. Vidiyam tu bhavayasya rasatalagadam mahim uttarishyannupadatta yajnesha saukaram vapuhu. Hare Krishna Prabhu. Vidiyam tu bhavayasya rasatalagadam mahim uttarishannu padatta yajno saha saukaram vapuhu. Dandat pranam. Hare Krishna. द्वितीयं तु भवायस्य रसातलकदामहीम् उत्तरिष्यन्तु पादत्त यज्ञेश सौकरं वपुः. ஹரே பிரபு. படிங்க. द्वितीयं तु भावायस्य रसातलकदामहीम् उत्तरिष्यन् पादत्त यज्ञेश सौकरं वपुः. हरे कृष्ण. हरे ஹரே कृष्ण. கிருஷ்ணா. திவீத்யம் து பகவானஸ்ய ரசாதல கதாம் மஹீம் உத்திஷ்யன் உபாதத்த யஜ்ஞஸ்ய சௌகரம் வபு. ஹரே கிருஷ்ணா. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण प्रभु जी दंड प्रणाम. दंड படிங்க. படிங்க. द्वितीयं दुर्भवायाश्च रसातलकदामहीम् उत्तरीष्यन्तु पादत्त यज्ञेशः सौगरं बभुः. हरे कृष्ण प्रभु. हरे कृष्ण. ஹரே கிருஷ்ணா So- பிரபுஜி. யா படிங்க. द्वितीयं तु यास्य रसा तलगत्तामहिम् उत्तिष्यन्तु पाददत्त यज्ञे स सौहरं बभुः. நன்றி பிரபுஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. த்விதீயம், த்விதீயம் என்றால் இரண்டாவது அவதாரம். இந்த இரண்டாவது அவதாரம் எதற்காக எடுக்கின்றார் என்றால் பாவ யஷ்யா. பாவ யஷ்யா மீன்ஸ் பாவ மனிதர்கள், அதாவது அனைவருடைய நன்மைக்காகவும் அவர் எடுக்கின்றார். எங்கிருந்து அவர் என்ன பண்ண போறாரு அப்படிங்கிறது இந்த ரசாதலம். ரசாதலம் அப்படின்னா ரொம்பவும் கீழே இருக்கக்கூடிய, பிரபுபாதர் வந்து இதுக்கு பொருளுரையில் எழுதும்போது புளூட்டோ அப்படின்னு எழுதுறாரு. புளூட்டோ அப்படின்னு ஒரு கோள்கள் இருக்கு இல்லையா, சூரியனுக்கு மிகவும் அருகில் இருக்கக்கூடிய ஒரு கோள்கள், ரொம்பவும் ரொம்ப 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 சின்ன சைஸ்ல இருக்கக்கூடிய ஒரு கோள்கள். இது வந்து முதல்ல 9 நவகிரகங்கள்ல ஒன்னாக இருந்தது. அதன் பிறகு அந்த ராகு கேது எல்லாம் சொல்லுவோம் இல்லையா, அதன் பிறகு இந்த நவகிரகத்துல இருந்து அது 10வது கோள்களாக ரொம்ப சின்ன சைஸ்ல இருக்கக்கூடியது. அந்த ரசாதலம் இங்க எழுதும்போது இட்ஸ் லோவஸ்ட், ரொம்ப எங்க சொல்றது, ரொம்ப கீழே இருக்கிற மாதிரி. இந்த இடத்துல கீழே அப்படின்னா அதனுடைய உருவத்தில் ரொம்ப சின்ன சைஸா இருக்கு அப்படின்னு. என்ன மாதிரி அவதாரம் அவர் எடுக்கிறாருன்னா ஷௌகரம். ஷௌகரம் என்றால் பன்றி. சோ இந்த ஸ்லோகத்தை வந்து, அதாவது இந்த பொருளை சூத்த கோஸ்வாமி கூறுவதற்கு முன்பு பகவானை அவர் எப்படி சொல்றாருன்னா, அனைத்து யாகங்களையும் அனுபவிக்கக்கூடிய புக்தாராம் யக்ன தபஷாம் சர்வலோக மகேஸ்வரம் அப்படின்னு நம்ம சொல்றோம் இல்லையா, பகவத்கீதையில சொல்றாரு இல்லையா அவரு. அந்த மாதிரி அப்படிப்பட்ட பெருமை மிகுந்த பகவான் பன்றி அவதாரம், அதாவது வராக அவதாரம், பன்றியாக அவர் எடுக்கின்றார். எதற்காக என்றால் மக்களின் நல்வாழ்விற்காக. எப்படி அந்த நல்வாழ்வு தருகிறார் என்றால், பூதேவி, அந்த பூமியானது நீரில் மூழ்கடிக்கப்படுகிறது, அதை மீட்டெடுக்க வேண்டும், மக்களுக்கு அந்த பலனை தர வேண்டும் அப்படிங்கிற ஒரு விஷயம்தான் அந்த வராக அவதாரம். ஆக்சுவலா பாத்தீங்கன்னா இந்த ஸ்கந்தத்துல சூத்த கோஸ்வாமி ரொம்பலாம் நிறையலாம் விளக்கம் இல்லை, ஜஸ்ட் அவ்வளவுதான். இப்ப நான் சொன்னேன் இல்லையா, இதுதான் அவர் சொல்றாரு என்னென்னலாம் அவதாரங்கள் எடுத்தார் அப்படின்னு. ஆனால் இந்த வராக அவதாரத்தை பத்தி பாத்தீங்கன்னா பாகவத்துல இன்னும் நிறைய இடங்களில ரொம்ப அற்புதமான விளக்கங்கள்லாம் இருக்கு. அதனாலேயே பிரபுபாதர் வந்து இந்த ஒரு பர்டிகுலர் ஸ்லோகத்துக்கு வந்து ரொம்ப பெரிய விளக்கம்லாம் கொடுக்கவே மாட்டாரு. காரணம் என்ன அப்படின்னா, மைத்ரேய முனிக்கும் விதுரருக்கும் நடைபெற்ற சம்பாஷணையில அவர் இதே கேள்வியை தான் கேட்கிறார். இந்த சூத்த கோஸ்வாமியிடம் இந்த நைமிஷாரண்ய சாதுக்கள் கேட்டது போலவே அவரும் கேள்விகள் கேட்கின்றார். அவர் எப்படிப்பட்ட கேள்வி கேட்கிறார் அப்படின்னா, பிரம்மதேவன் இந்த உலகத்தை சிருஷ்டி செய்து
இந்த 4 குமாரர்கள் வந்து மறுப்பு தெரிவித்து செல்கிறார்கள் சொன்னோம் இல்லையா, அதுக்கு ரொம்ப ஆர்வமாக விதுரர் மைத்ரேயனுடன் கேட்கிறார். இந்த மாதிரி ஒவ்வொருத்தரா வந்து ரெஃப்யூஸ் பண்ணிட்டே போறாங்களே, நாரத முனியும் அதே மாதிரி தான், அவரும் மறுப்பு தெரிவிக்கிறார் இல்லையா. இனப்பெருக்கம் செய்யணும் அப்படிங்கும்போது நாங்கள் ஆன்மீகத்தில் தான் இருக்க போறோம், பௌதிக செயலுக்கெல்லாம் நாங்க வரமாட்டோம் அப்படின்னு போகும்போது அது கனெக்டடா விதுரர் கேள்வி கேட்டு இருக்கும்போது அந்த ஸ்வயம்புவ மனு இல்லையா, அந்த ஸ்வயம்பு அந்த ஸ்வயம்புவை தோற்றும் பகவான், அதாவது பிரம்மதேவனுடைய மானச புத்திரராக அவர் தோன்றும் பொழுது அவர் இந்த மக்கள் தொகை, இந்த ப்ராஜினின்னு சொல்லுவோம்ல, அதை பெருக்க வேண்டும் அப்படின்னு பார்க்கும்போது எங்க பண்ணணும் அவர் போய் கேட்கும்போது, பிரம்மதேவனை போய் கேட்கும்போது எந்த இடத்துல நான் இதை ஆரம்பிக்கணும், எனக்கு கொடுக்கப்பட்ட இந்த காரியத்தை நான் எங்கு செய்ய வேண்டும் அப்படின்னு கேட்கிறார். அப்பதான் அவர் ரியலைஸ் பண்றாரு எங்க வந்துட்டு நம்ம கொடுக்கணும் அப்படின்னு. அது ரிலேட்டடா அவர் அந்த கேள்வி கேட்கிறார். விதுரர் வந்து மைத்ரேயரிடம் கேள்வி கேட்கும்போது அந்த வராக அவதாரத்தை பற்றி மைத்ரேய முனிவரும் அங்கு பேசுகிறார். சோ நம்ம அதை ரெண்டுத்தையுமே தொடர்பு படுத்தி பாக்குறோம், அது எப்படி அவங்க பேசுறாங்க அப்படின்னு. அப்ப மைத்ரேய முனிவர் வந்து என்ன சொல்றாரு அப்படின்னா, இந்த அவதாரம் எப்படி தோன்றுகிறது. சோ பிரம்மதேவரிடம் இந்த கேள்வி கேட்கப்படும் பொழுது பிரம்மதேவன் வந்து அப்படியே யோசனை பண்ண ஆரம்பிச்சிடுறாரு. என்ன யோசனை பண்றாரு, இந்த சிருஷ்டி பண்றதுக்கு நம்ம ஸ்வயம்பு வந்து நம்ம உற்பத்தி பண்ணியிருக்கோமே, அவரு வந்து எந்த இடத்துல பண்ணுவாரு, காரணம் என்ன அப்படின்னா அந்த பூதேவி ஆனவள், அதாவது அந்த பூமி தேவி ஆனவள் நீரில் மூழ்கப்பட்டிருக்கிறாள். அப்படின்னா எந்த இடத்துல வச்சு நம்ம பண்றது அப்படின்னு அவர் யோசனை பண்ணிக்கிட்டே இருக்காராம். அப்படி யோசனை பண்ணிக்கிட்டே இருக்கும்பொழுது நம்ம ரொம்ப தீவிரமா திங்க் பண்ணிட்டே இருக்கும்போது என்ன ஆகும், அப்படியே மேல பார்ப்போம் கீழே பார்ப்போம், அந்த மாதிரி பார்த்துட்டே இருக்கும்போது அவருடைய மூக்கிலிருந்து நாசித்வாரங்களிலிருந்து ஒரு சின்ன உருவம், அந்த சின்ன உருவம் எப்படி அதில் வகைப்படுத்தப்பட்டிருக்கிறது, அந்த ஒரு பர்டிகுலர் ஸ்கந்தத்துல என்ன போட்டிருக்கு அப்படின்னா, நம்முடைய கட்ட விரல் இருக்கு இல்லையா, தம்புன்னு சொல்லுவோம் இல்லையா, அதுல வந்து ஒரு பாதி சைஸ் தான் அவருடைய மூக்குல இருந்து அது வருதான். அது வந்த உடனேவே அது அப்படியே வானத்தை நோக்கி செல்கிறது. அவ்வளவு ஒரு அற்புதமான ஒரு படைப்பு, வராக தேவருடைய ஒரு படைப்பு அப்படின்னு பார்க்கும்போது அவ்வளவு அற்புதமாக அவர் யோசனை செய்து கொண்டிருக்கிறார். பிரம்மதேவன் யோசனை செய்து கொண்டிருக்கும் பொழுது ஒரு சின்னூண்டா மூக்குல இருந்து எவ்வளவு பெரிய சைஸ் வந்துட முடியும், மூக்குக்குள்ள இருந்து ஒண்ணு வெளியே வருது அப்படின்னா, அந்த மாதிரி அந்த உருவம் வெளியே வரும் பொழுது அது வானத்தை நோக்கி செல்லும் பொழுது அது எப்படி சைஸ் மாறிக்கிட்டு போகுது அப்படின்னா, கொஞ்சம் 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 கொஞ்சமா பெருசாய் 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 ஒரு ராட்சச உருவம் கொண்ட ஒரு யானை உருவத்திற்கு அது மாறி விடுகிறது. அந்த அளவுக்கு பிரம்மாண்டமான ஒரு உருவமாக அது மாறுகிறது. அப்போ பிரம்மதேவனினுடைய மற்ற மானச புத்திரர்கள், சாதுக்கள், மரிச்சி போன்ற முனிவர்கள், 4 குமாரர்கள், மனுக்கள், ஒரு சில மனுக்கள், இவங்க எல்லாருமே அப்படியே ஆச்சரியமாக பார்க்கிறார்கள். நம்ம பகவானை வந்து பல்வேறு ரசங்களில் வழிபடுகிறோம்னு சொல்றோம் இல்லையா, அந்த மாதிரி பார்க்கும்போது இது அத்புத ரசம். முதல் 5 ரசங்கள் பிரைமரி ரசம் இல்லையா, நம்ம எல்லாருக்குமே தெரியும். சாக்கிய ரசத்துல ஆரம்பிச்சு மாதுரிய ரசத்துல போகுது இல்லையா, சாந்த ரசத்துல ஆரம்பிச்சுட்டு மாதுரிய ரசம். அது போல அடுத்த 2வது பிரதானம் கிடையாது, செகண்டரி ரசாஸ்ல திஸ் அத்புத ரசா இஸ் ஒன். இந்த அத்புத ரசத்திலையும் பகவானுக்கு நம்ம வந்து அவரை பார்த்து அவருக்கு வழிபாடு, அவரை பெருமைப்படுத்த முடியும். அந்த மாதிரி பார்க்கும்பொழுது அப்படி பிரமிச்சு போயிடுறாங்களாம். அத்புத லீலைன்னு சொல்லுவோம் இல்லையா, அந்த அத்புத ரசத்தை அந்த இடத்துல பகவான் வந்து இவங்களுக்கு சைஸ், அவருடைய அந்த சப்தம், அந்த உருவம் வந்த உடனே இட் இஸ் லைக் ஒரு சிங்கம் கர்ஜனைலாம் சொல்ல முடியாது, அந்த அளவுக்கு ஒரு பெரிய ஒரு கர்ஜனை. பன்றி கர்ஜனைன்னு கிடையாது, பன்றியினுடைய உருமலா என்ன சொல்லுவாங்க, பன்றிக்கு உருமலா, அந்த மாதிரி ஒரு சவுண்டு ஒண்ணு வரும்பொழுது அது எப்படி கேக்குதான் அப்படின்னா, அத்தனை லோகங்களுக்கு மேல உள்ள சத்தியலோகம், மகரலோகம், தபஸ்யா, எல்லா லோகங்களுக்குமே அது வந்து ஒரு வேதங்கள் எப்படி வந்துட்டு ரிக்வேதம், யஜுர்வேதம், சாமவேதம் ஓதும் போது எவ்வளவு திவ்யமான ஒரு சவுண்டு கிடைக்குமோ, அது போல அந்த ஜனலோகத்திலும் தபலோகத்திலும் சத்தியலோகத்திலும் உள்ள சாதுக்கள், அங்கு வாழக்கூடிய பிரஜைகள் அந்த சப்தம் கேட்கறத பார்த்து அப்படியே ஒரு வேத நாதம் கிடைக்கிற மாதிரி, அந்த அளவுக்கு அவர்களுக்கு வந்து ஒரு ஆனந்தம், ஒரு பரமானந்தம். பகவான் வேதம் என்று சொல்வது எதை சொல்கிறார்? சுவாசத்தை, பகவானினுடைய சுவாசம் இல்லையா, அதுதான் வேதங்கள். பகவான் மூச்சு விடுறதே வேதங்கள் தான்.
அந்த மாதிரி அந்த வேதங்கள் வராக தேவர் ஒரு வேதங்களுக்கு இணையாக பார்க்கப்படுகிறது. வேதங்களுக்கு இணையாக பார்க்கப்படுகிறது என்றால் பிரம்மதேவருடைய நாசியிலிருந்து, அவருடைய மூச்சுக்காற்றிலிருந்து வருகிறது. அப்படின்னா பிரம்மதேவனே பகவானால் சிருஷ்டி செய்யப்பட்டவர். கரெக்டா? அப்படின்னா அவருடைய நாசி துவாரம், அவருடைய அந்த உள்வாங்கும் காற்றை உள்வாங்கி வெளியிடுகிறார் பிரம்மதேவன். அப்படின்னா அந்த வேதங்கள் வெளியே வருகின்றதாம். அந்த வேதங்களுக்கு இணையாக மற்ற அவதாரங்கள் எல்லாமே பாத்தீங்கன்னா ஒவ்வொரு இடங்கள்ல இருந்து தோன்றும். கிருஷ்ண பரமாத்மாவை பாத்தீங்க அப்படின்னா கருவிலிருந்து தோன்றுவதாக தான் தோன்றி, பட் அந்த இடத்துல என்ன ஆயிருக்கு அப்படின்னா தேவகி கருவிலிருந்து தோன்றுவது போல, வாமன தேவர் பார்க்கும்போது அந்த மாதிரி, ராமச்சந்திர பகவான் பார்க்கும்போது கருவிலிருந்து தோன்றுவது போல. ஆனால் இவர் மாத்திரம் எப்படி அப்படின்னா நாசியிலிருந்து வருகிறார். அப்படின்னா வேதங்களின் உருவகமாக பர்சானிஃபைடுன்னு சொல்லுவாங்க தெரியுமா? பக்தி பர்சானிஃபைட். ஸ்ரீமதி ராதாராணி யார் அப்படின்னா பக்தி பர்சானிஃபைட். ஒரு பக்திக்கு ஒரு உருவகம் தரணும் அப்படின்னா அது ஸ்ரீமதி ராதாராணி. மரணத்துக்கு ஒரு உருவகம் தர வேண்டும் என்றால் டெத் பர்சானிஃபைடு யமராஜர் அப்படின்னு சொல்றாங்க இல்லையா? ஒரு உருவம். நம்ம பேசுற வார்த்தைக்கு ஒரு உருவம் இருந்தா எப்படி இருக்கும்? அந்த மாதிரி வேதங்களுக்கு ஒரு உருவகம் தர வேண்டும் என்றால் பகவான் சுப்ரீம் லார்ட் இட் செல்ஃப் இஸ் அ வேதாஸ் இல்லையா? அவரு தான் வேதம். ஆனா அதுக்கு ஒரு உருவகம் கொடுக்கணும். இவ்வளவு அவதாரம் எடுத்திருக்காரு, எந்த அவதாரத்தை வேதங்களுக்கு இணையாக நம்ம பார்க்கணும் அப்படின்னா இந்த வராக தேவர் அப்படிங்கிறவரு வேதங்களுக்கு இணையாக பார்க்கப்படுகிறார். காரணம், இந்த வேதங்கள், யாகங்கள், இது எல்லாத்துக்குமே இந்த வராக தேவரை அவர்கள் உருவகப்படுத்துகிறார்கள். காரணம் என்னன்னு பார்த்தா, அந்த மூச்சு காற்று இல்லை என்றால் ஒருவருக்கு மரணம் ஏற்படுகிறது. அப்படின்னா அந்த நாசித்வாரங்களிலிருந்து அந்த பகவான் தோன்றுவது என்றால் அந்த மூச்சு காற்று தடையில்லாமல் வர வேண்டும். எதற்காக வருகிறார்? அந்த அந்த மறைக்கப்பட்ட பூமி தேவியை எடுத்து மக்கள் வாழ்வதற்காக, அதுவும் அது எந்த மாதிரி இடத்துல மறைக்கப்பட்டிருக்கிறது என்றால் அவ்வளவு அசுத்தமான நீர். இட் இஸ் அ ஃபில்தி பிளேஸ். ரொம்ப அசுத்தமா இருக்கக்கூடிய நல்ல ஒரு கங்கை நீரோடையில எல்லாம் ஒரு மறைக்கல. அவன் ஹிரண்யாக்ஷனுக்கு என்ன ஒரு பெரிய கோபம் என்றால், கோபம் இல்லை அந்த நேரத்துல, இது 2வது அவதாரத்துலதான் அந்த சண்டை நடக்குது. வராக அவதாரம் செகண்ட் டைம் வராகர் அப்பியர் ஆகும்போது தான் ஹிரண்யகசிபுவிற்கு மரணம் ஏற்படுகிறது. ஆனால் இந்த வாட்டி ஃபர்ஸ்ட் வாட்டி அந்த ஒரு அசுரத்தனமாக ஹிரண்யாக்ஷன் என்ன பண்றான் அப்படின்னா, அந்த பூமி தேவியை மறைக்கும் பொழுது அதை எடுப்பதற்காக முதலில் தோன்றுகிறார் இந்த வராகர். இந்த ஃபர்ஸ்ட் வராக அவதாரம் இஸ் மென்ட் ஃபார் லிஃப்டிங் த எர்த். அந்த புளூட்டோன்னு சொல்றாரு பிரபுபாதர். அந்த ஒரு கோள்கள் கிடையாது, இட் இஸ் லைக் அ ஸ்மால் பிரபஞ்சம் வச்சுக்கோங்களேன். நவகிரக கோள்கள் சொல்றோம் இல்லையா? அந்த மாதிரி பார்க்கும்போது அந்த கோள்கள்ல அந்த புளூட்டோல மறைத்து வைக்கப்பட்ட அந்த இடம் எப்படிப்பட்ட இடம் என்றால் அசுத்தமான ஒரு இடம். அப்ப அந்த அசுத்தமான இடத்திலிருந்து அதை எடுக்க வேண்டும் என்றால், இப்போ தண்ணியில ஒரு பாலை நீங்க போட்டுட்டீங்க அப்படின்னா அந்த பாலை எடுக்கிறதுக்கு நம்ம என்ன பண்ணுவோம்? கிணத்துல குடம் விழுந்துருச்சு அப்படின்னா நம்ம கிராமங்கள்ல எல்லாம் போய் பார்க்கும்போது அந்த குடத்தை பிடிக்கிற மாதிரி ஒரு இரும்பு கம்பியால சுத்தின ஒரு ஐட்டத்தை உள்ள போட்டு கொக்கி மாதிரி போட்டு அது மேலே இழுப்பாங்க. அந்த மாதிரி இந்த இடத்துல பகவான் என்ன பண்றாரு அப்படின்னா, அதை எடுப்பதற்கு தேவையான ஒரு அவதாரம். அந்த பன்றி அப்படிங்கும்போது அந்த முன்னாடி ஒரு முள்ளு மாதிரி அதனுடைய கொம்பு, தந்தங்களா கொம்புகளா என்ன வேணா சொல்லலாம், அதுக்கு அந்த கொம்பு அதுல நிக்க வச்சு அதை தோண்டி எடுக்கும் போது, சேத்துல மாட்டின்னு இருக்கு அப்படின்னா கீழே கொடுத்து லிஃப்ட் பண்ணி எடுக்கணும். ஃபோர்க் அப்படிம்பாங்க இல்லையா? அந்த மாதிரி லிஃப்ட் பண்ணி அதை எடுக்கணும் அந்த பூமியை. சோ பகவான் அதற்கு ஏற்றாற் போல அந்த ஒரு உடலை எடுக்கின்றார். இப்ப பகவான் எடுத்த உருவம் என்னது? பன்றி உருவம். பகவானினுடைய கிருஷ்ணஸ்து பகவான் ஸ்வயம் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காரு இல்லையா? பின்னாடி வரும்போது நம்ம தெரிஞ்சுக்க போறோம். கிருஷ்ணஸ்து ஸ்வயம் பகவான் அப்படின்னா அந்த ஸ்வயம் பகவானினுடைய ரூபம் எப்படிப்பட்டதாக இருக்க வேண்டும்? நம்ம ஷாமசுந்தர ரூபம் சொல்றோம் இல்லையா? அப்படின்னா ஷாமசுந்தர ரூபத்தினுடைய ஒரு 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 சின்னதான ஒரு புரிதல் என்ன அப்படின்னா 2 கைகள் 2 கால்கள், நம்மள மாதிரி ஒரு உருவம் இருப்பவர். ஆனால் அப்படிப்பட்ட பகவான் இப்ப எப்படி தோன்றுகிறார் என்றால் பன்றி அவதாரமாக தோன்றுகிறார். அப்படின்னா கம்ப்ளீட்லி இஸ் இன் a different form. ஆச்சாரியர்கள் ரொம்ப அருமையான ஒரு விளக்கம் தருகிறார்கள். என்ன அப்படின்னா, ஒரு கட்டுண்ட ஆத்மாக்கள் அவர்களுடைய அடுத்த பிறவி, அடுத்த உருவம் பன்றியாக அவர்கள் எடுக்கிறார்கள் அப்படின்னு வச்சுக்கிட்டோம்னா அதற்கு காரணம் அவர்களுடைய கர்மவினை. அந்த கர்மவினைக்கு ஏற்றாற் போல அவர்களுக்கு உருவங்கள் நிச்சயிக்கப்படுகின்றன. அவர்களுடைய பௌதீக இயற்கைக்கு காரணமாக, அவர்கள் செய்த செய்வினை காரணமாக, அதாவது செயல்களின் வினை காரணமாக, கர்மத்தின் காரணமாக அவர்களுக்கு அது போன்ற ஒரு உடல் கிடைக்கின்றது. ஆனால் இங்கு பகவான் பன்றியாக தோன்றும் பொழுது அது சாதாரணமான விலங்கு கிடையாது. இட் இஸ் லைக் நாட் அன் ஆர்டினரி அனிமல்.
ஒரு மனுஷன் அடுத்த ஜென்மத்துல பன்னியா பிறந்தான் அப்படின்னா அது ஒரு சாதாரண பன்னி, அவ்வளவுதான். 84 லட்சம் வகையான ஜீவராசிகளில் உங்களுக்கு கிடைத்த ஒரு உருவம் பன்றி உருவம் அப்படின்னா தெர் இஸ் நத்திங் எக்ஸ்ட்ராடினரி ஃபீச்சர்ஸ். அந்த அந்த அனிமல்ல வந்து ரொம்ப அப்படியே சிறப்பு வாய்ந்த அம்சங்கள் எதுவுமே கிடையாது. கர்மம் அத மாதிரி ஒரு உருவம் உனக்கு. ஆனால் இங்கு பகவான் ஒரு சாதாரண பன்றியாக தோன்றவில்லை, வராக அவதாரமாக. அதை வந்து ஒரு சாதாரண பன்றிகளோடு நாம் இணையாக பார்க்க முடியாது. காரணம், அவருடைய தோற்றமும் மறைவும் நம்மால் புரிந்து கொள்ளவே முடியாது. அந்த அளவுக்கு மாயாஜாலத்தை அவர் வித்தையாக காண்பிக்கக்கூடியவர் பகவான். ஸோ இந்த வராக அவதாரம் நான் வேற ஒரு செஷன்ல கூட நான் இந்த வராக அவதாரத்தை பத்தி பேசியிருக்கேன். நீங்க எல்லாம் கேட்டிருப்பீங்கன்னு நினைக்கிறேன். ஒரு சில பேர் கேட்டிருக்கலாம். அதை பற்றி கேட்காதவர்களுக்காக நான் இதை சொல்கிறேன். இந்த வராக அவதாரம் எதற்காக வேதங்களுக்கு இணையாக பார்க்கப்படுகிறது? வராக அவதாரம் அப்படின்னு எடுத்தா இது வந்து ஒரு சாதாரண அவதாரமே கிடையாது. இந்த அவதாரத்தை வேதங்களுக்கு இணையாக ஒப்பிடுகிறார்கள் ஆச்சாரியர்கள்லாம். இணையாக ஒப்பிட்டு நம்ம வந்து இந்த வராக தேவனை தரிசனம் எடுத்துக்கொண்டால் வேதங்கள் யாகங்கள் நம்ம வந்துட்டு அந்த யாகங்கள் பல்வேறு வகையான யாகங்கள் செய்வதற்கு இணையாக பார்க்கப்படுகிறது வராக தேவரை நாம் பிரார்த்தனை செய்யும் போது. இந்த இடத்துல பிரம்மதேவனுக்கு அந்த யோசனை செய்து கொண்டிருக்கும் போது அவருடைய நாசித்துவாரத்திலிருந்து பகவான் அவதரித்தார். சிறிய ஒரு ஸ்மால் இன்செக்ட் மாதிரி வந்தவர் ஒரு மகா ரூபம் எடுத்து பன்றியாக தோன்றினார் அப்படின்னு சொன்னோம் இல்லையா? அப்போ அந்த இடத்துல சுத்தி நின்னவங்க எல்லாம் மரிச்சி, பிரம்மதேவன், 4 குமாரர்கள், வேற வேற பிராமணர்கள், சாதுக்கள் எல்லாருமே வந்து அந்த பகவானை துதி பாடுகிறார்கள். அந்த கர்ஜனை, அந்த 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 உருமல் சத்தத்தை கேட்டுட்டு அது வேதமாக அவர்களுடைய செவிகளில் விழுந்த போது பகவானை துதித்து பாடுகிறார்கள், பிரார்த்தனை பாடுகிறார்கள். 3வது ஸ்கந்தம் 13வது அத்தியாயத்துல ஒரு 10 ஸ்லோகம், அந்த பிரார்த்தனை ஸ்லோகம். அதுல ஒரு ஸ்லோகத்துல முழுக்க முழுக்க அது எப்படி வேதங்களுக்கு இணையாக பார்க்கப்படுகிறது, யாகங்களுக்கு இணையாக, நாட் வேதங்கள். ஒரு யாகம் செய்யறோம் அப்படின்னா எதற்காக யாகம் செய்யப்படுகிறது? தேவ வழிபாடா இருந்தாலும் சரி, பரம்பொருளை எண்ணி நாம் அந்த யஜ்ஞபதியை நினைத்து நாம் யாகம் செய்வதாக இருந்தாலும் சரி, அந்த பலன் இந்த வராக தேவரை நாம் பார்க்கும்போது, சோ இந்த வராக தேவரின் உருவம் முழுக்க ஒரு யாக குண்டத்திற்கு இணையாக, யாகம் செய்வதற்கு இணையாக பார்க்கப்படுகிறது. இந்த ஸ்லோகமும் அனுப்பிடுங்க, ரொம்ப அற்புதமான ஒரு ஸ்லோகம். சக்துந்த ஆஷித் ஸ்ருவாயி நாஷயோர் இதோ தொரேச்சாமஷக கர்ணரந்திரே பிராஷித்ரம் ஆஷ்ய கிரஷனே கிருஹஸ்துதே யஷ்சர்வணம் தே பகவான் அக்னிஹோத்ரம். யாராவது படிக்க விரும்புனீங்கன்னா படிக்கலாம், ட்ரை பண்ணி பாருங்க. ஹரே கிருஷ்ணா. சத்குத்துண்ட ஆசித் ஸ்ருவ ஈஷநாசயோ ரிடோ தரே தரே சமசா கர்ணரந்தரே பிராசித்ரமாஸ்யே கிரசனே கிரஹாஸ்துதே யச்சர்வணம் தே பகவன் நிக்ரோத்ரம். ஹரே கிருஷ்ணா. நன்றி பிரபுஜி. சத்துண்ட ஆசித் ஸ்ருவஈசநாசயோ ரிடோதரே சமசாஹ கர்ணரந்திரே பிராசித்ரமாஸ்யே கிரசனே கிரஹாஸ்துதே யச்சர்வணம் தே பகவன் அக்னிஹோத்ரம். சரத்துண்ட ஆஷித்ருவஈஷநாசயோ ரிபோதரே சமசாஹ கர்ணரந்திரே பிராச்சித்ரமாஸ்யே கிரச நேக்ரஹாஸ்துதே யத் சர்வணம் தே பகவன் அக்னிஹோத்ரம். ஹரே கிருஷ்ணா. ஆசீத் ஸ்ருவ ஈஷநாசயோ ரிடோதரே சமசா கர்ணரந்திரே பிராசித்ரமாஸ்யே கிரசனே கிரஹாஸ்துதே யச்சர்வணம் தே பகவன் அக்னிஹோத்ரம். ஹரே கிருஷ்ணா. சக்துண்ட ஆசீத் ஸ்ருவ ஈஷநாசயோ ரிடோதரே சமசாஹ கர்ணரந்திரே பிராசித்ரமாஸ்யே கிரசனே கிரஹாஸ்துதே யச்சர்வணம் தே பகவன் அக்னிஹோத்ரம். Thank you, Prabhu. ஹரே கிருஷ்ணா. ஈசனோ ரிடோதரேச
ரிடோ தரே சமசா கர்ணராந்திரே பராசித்ர மாஸ்யே கர்க்ரச நேக்ரஹாஸ்து தே யச்ரவணம் தே பகவான் அக்னிஹோத்ரம். பிரத்துண்ட அஸ்ருவ ஈசனாசயோர் விதாதரே சமசா கர்ணரந்திரே பிராசித்ரம் ஆசீத் வசனே கிரகாஸ்துதே சர்வனம் தே பகவன் அக்னிஹோத்ரம். हरे कृष्ण प्रभु जी। त्रतुंड आशीस्रुव ईशनाशयो ऋडोतरे चमसा कर्णरन्त्रे प्रासित्रमास्ये क्रसने ग्रहास्तुते यच्छर्वणं ते भगवन् अग्निहोत्रम्. थैंक यू प्रभु जी। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण. சக்துந்த ஆஷித் ஸ்ருவ ஈஷ நாஷயோர், இதுல பகவானினுடைய அத வராக தேவரை பார்த்து பிரம்மதேவன் முதல் கொண்டு எல்லாரும் அங்க இருக்கிறவங்க எல்லாருமே துதி பாடும் பொழுது அவருடைய ஒவ்வொரு உருவத்தையும், அதாவது ஒவ்வொரு பாகத்தையும், அந்த பகவானினுடைய உருவத்துல இருக்கிற ஒவ்வொரு பாகத்தையுமே அவர்கள் யாகத்திற்கு இணையாக முதலில் நாக்க பத்தி சொல்றாங்க. அந்த நாக்கானது எப்படி என்றால் அந்த யாகம் செய்வதற்கு பயன்படுத்தப்படும் ஒரு தட்டு, அதை பத்தி நம்ம பின்னாடி பேச போறோம். அந்த தட்டு, அதற்போல அவருடைய நாசி துவாரங்கள் அந்த யாகம் செய்வதற்கான இன்னொரு தட்டு, உங்களுடைய வயிற்று பகுதி தொப்பைன்னு சொல்லுவோம் இல்லையா, அந்த வயிற்று பகுதி உண்பதற்காக வைக்கப்படும் தட்டு, அதாவது சாக்ரிஃபைஸ், அந்த யாகம் செய்யும் பொழுதுட்டு அந்த யாக குண்டத்தில் நாம போடுறோம் இல்லையா, அந்த சாதம் பண்ணிட்டு, அதாவது நெல்லு அரிசி அதை வேக வைத்த உணவை அவர்கள் யாகத்துல கொடுப்பாங்க, சமர்ப்பிப்பார்கள். அந்த வயிற்று பகுதியானது அந்த தட்டுக்கு இணையாக பார்க்கப்படுகிறது. அதே போல அவருடைய காதுகளில் உள்ள அந்த ஓட்டைன்னு சொல்றோம்ல, அந்த காதுகளில் உள்ள ஓட்டைகள் அது இன்னொரு வகையான தட்டு. அதே போல அவருடைய வாய்ப்பகுதி, அந்த வராக தேவருடைய வாயை திறக்கும் பொழுது பிரம்மா மீன்ஸ் இந்த இடத்துல அந்த பகவான், நாட் பிரம்ம தேவனை குறிக்கல, அந்த பகவானுக்கு நாம் வைக்கக்கூடிய அந்த யாக குண்டத்தில் பகவானுக்கு நாம் வழங்கப்படும் அந்த அர்ப்பணங்கள் இருக்கு இல்லையா, அந்த யாகத்துல வைக்கக்கூடிய அந்த வகையான ஒரு தட்டு. அது போல அந்த தொண்டை குழி, அந்த பகவானினுடைய ஒரு தொண்டை குழி என்ன என்றால் அந்த சோம ரசம், அந்த யாகத்துல வளர்ப்பதற்கு, அந்த யாகத்துல நெய் அந்த மாதிரி அந்த ரசங்கள் அந்த யாகத்துல போடும்போது அதை வாங்கக்கூடிய அந்த ஒரு கிண்ணம், ஒரு கப்பு அப்படி சொல்றோம் இல்லையா, அந்த மாதிரி அவருடைய அந்த தொண்டை. அது போல இது எல்லாமே என்ன அப்படின்னா, இது எல்லாமே கலந்து அந்த அக்னிஹோத்திரம் அப்படிங்கிற அந்த யாகத்தை அவர் இஸ் சூயிங்னா அப்படியே நம்ம வாயை அசைச்சு சாப்பிட்றோம்ல, ஸோ அந்த வாய்க்குள்ள அந்த பிரம்ம தட்டு, பிரம்மனுக்கு அதாவது பகவானுக்கு வழங்கக்கூடிய அந்த தட்டு, அந்த ஆஃபரிங், அதுல அவர் தொண்டை குழியில அந்த சோமரசம், அதை ரெண்டுத்தையுமே அவர் அப்படியே நம்ம சாப்பிடும்போது நல்ல வாயை அசைச்சு சாப்பிட்றோம் இல்லையா, பல்கள்லாம், அந்த மாதிரி வாட் ஹி இஸ் சூயிங், அந்த சூயிங் இஸ் கால்டு அக்னிஹோத்ரா. இந்த அக்னிஹோத்திரம் என்ன அப்படின்னு நான் சொல்ல போறேன் பின்னாடி. ஸோ இந்த மாதிரி கம்பேர் பண்ணி இது எல்லாமே சேர்ந்து அந்த உருவகம் பிரம்மன், அதாவது அந்த அந்த வராக தேவனுடைய ஒரு உருவம் என்னவென்றால் அந்த யாக குண்டம், அந்த யாகம் செய்வதற்கு, அந்த யாகம் எதற்காக செய்கிறோம் என்றால் பகவானுடைய கருணை. வேதவாதிகள் சொல்றோம் இல்லையா, வேதங்கள் எல்லாமே தெரிஞ்சுக்கிட்டு அந்த வேதவாதிகள் அப்படின்னா அந்த வேதங்களில் கூறியுள்ளது போலவே அவங்க பல்வேறு வகையான யாகங்களை செய்கிறார்கள், தவங்களை செய்கிறார்கள். வேதங்களில் கூறப்பட்டுள்ளபடி தவங்கள் யாகங்கள் செய்பவர்கள் வேதவாதிகள் அப்படின்னு சொல்றாங்க. அவங்க பொதுவா என்ன பண்ணணும் அப்படின்னா, இப்ப கூட நீங்க ஒரு சில கோயில்கள் எல்லாம் போனீங்கன்னா காலங்கத்தால போய் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு சின்னதா ஒரு யாக குண்டம் முதல்ல அந்த யாகம் பண்ணிட்டு தான் அவங்க என்ன பண்ணுவாங்கன்னா அந்த கோயில் அந்த பிரகாரத்தையே தரிசனத்துக்காக ஓபன் பண்ணுவாங்க. ஈவன் திருப்பதியெல்லாம் நீங்க போனீங்கன்னா அந்த 2 மணி 2:30 மணிக்கு ஃபர்ஸ்ட் தரிசனமே பகவானுக்கு ஒரு சின்ன யாகம் பண்ணிட்டு தான். அந்த மாதிரி எல்லா கோயில்கள்ல அந்த மாதிரி உண்மையான பிராமணர்களுமே என்ன பண்ணணும் அப்படின்னா அவங்க வீட்டுல அந்த மாதிரி ஒரு சின்னதா ஒரு யாகம் பண்ணிட்டு தான், தட் இஸ் இக்னைட்டிங் ஃபயர், அந்த நெருப்பை அவங்க அந்த இடத்துல அந்த அக்னியை அங்க வரவழைச்சிட்டு அதுக்கப்புறமா என்னெல்லாம் பண்ண விரும்புறாங்களோ அதெல்லாம் பண்ணணும். அது என்ன ஆயிடுச்சு, காலம் கொஞ்சம் கொஞ்சமா மாற 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 கலியுகத்துல அது ஒரு ஸ்டைல் மாதிரி ஆயிடுச்சு. அந்த உண்மையான அந்த ஐதீக முறைப்படி யாருமே அந்த அளவுக்கு ஸ்ட்ரிக்டா அதை யாரும் ஃபாலோ பண்றதே கிடையாது.
தட் சாக்ரிஃபிஷியல் ஃபயர் அப்படின்னா அந்த யாகத்தில் வளர்க்கக்கூடிய நெருப்புக்கான ஒரு முக்கியத்துவம் இப்பொழுது தரப்படுவது கிடையாது. அந்த மாதிரி அந்த யாகம் பண்ணும் பொழுது 7 வகையான பொருட்கள் அந்த யாகத்துல இருக்கும். அதுதான் இந்த ஸ்லோகத்துல கம்ப்ளீட்டா கொடுக்கப்பட்டிருக்குது. ஸ்ராக், அதுல முதல்ல எடுத்தோன்னு சொல்றோம் இல்லையா, ஸ்ராக் துந்த ஆசித் ஸ்ருவைஷ நாஷயோர். அந்த ஸ்ராக் அப்படிங்கிறது என்ன அப்படின்னா மாலை, கட்டப்பட்ட மாலை. ஸ்ருவா அப்படின்னா என்னதுன்னா, நீங்க யாகங்கள் செய்யும்போது உங்க வீட்லயே பார்த்திருப்பீங்க. நீங்க உங்க வீட்டுல ஏதாச்சும் நீங்க யாகங்கள் பண்றீங்க, ஏதாச்சும் சுதர்ஷன ஹோமம் பண்றீங்க, அந்த ஹோமம்லாம் பண்ணும்போது பாத்தீங்கன்னா ஒரு மரக்கட்டை மாதிரி இருக்கும். அதுல இருந்துதான் அந்த நெய்யை எடுத்து ஊத்துவாங்க. ஒரு ஸ்பூன் சொல்றோம் இல்லையா, அந்த ஸ்ருவா அப்படிங்கிறது அந்த மாதிரி ஒரு ஸ்பூன். பர்ஹிஸ் அப்படின்னா தர்பை புல், குசா கிராஸ். அந்த தர்ப புல்லுக்கும் நம்ம என்ன அங்க ஆஃபர் பண்றோமோ அதை ஒரு சின்ன பாலம் மாதிரி வச்சிருப்பாங்க. நீங்க உங்க வீட்டுல நடக்கும் போதெல்லாம், அந்த ஹோமம் நடக்கும் போதெல்லாம் பார்த்துருந்தீங்கன்னா, அதை செஞ்சு வைக்கிற பிராமணாஸ் என்ன பண்ணுவாங்கன்னா, எந்தெந்த பொருள்கள்லாம் நம்ம வைக்க போறோமோ அதுல இருந்து தே வில் மேக் அ ஸ்மால், ஒரு சின்னதா கனெக்ஷன். அந்த தண்ணி குண்டத்துல இருந்து அந்த தர்ப புல்லு மேல வச்சு அந்த யாக குண்டத்தை டச் பண்ற மாதிரி பண்ணுவாங்க. ஸோ இட் இஸ் மேக்கிங் தம் பியூரிஃபைடு ப்ராசஸ் அது. அதற்காக அந்த குசா கிராஸை அவங்க தர்பை புல் அதை யூஸ் பண்றது. சத்துர்ஹோத்ரா அப்படின்னா 4 வேதங்கள் தெரிந்தவர்கள், 4 பிராமணர்கள். அந்த ஹோமம் செய்யும் போது 4 பிராமணர்கள். ஸோ மினிமம் யூ ஷுட் ஹவ் 4 பிராமணாஸ். அதுக்கப்புறமா கர்த்தா ஒன்று வச்சுப்பாங்க. கர்த்தா வச்சுக்கிட்டு அதுக்கப்புறமா அந்த இடத்துல அந்த பிராமணர், அதாவது அந்த பிரம்மன், அந்த பகவான் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அங்க ஒருத்தரை வச்சுப்பாங்க. ஸோ அந்த மாதிரி மினிமம் ஒரு 5 மெம்பர்ஸ் ஆச்சும் ஒரு ஹோமம் செய்யணும் அப்படின்னா இருக்க வேண்டும். ஸோ அதுதான் இங்க சொல்லப்படுது. சத்துர்ஹோத்ரா. இதா சாம்ஷா. இதா மீன்ஸ் வாட்னா, அந்த யாகத்துக்குள்ள போடக்கூடிய பொருள்கள், சாக்ரிஃபிஷியல் ஃபுட் என்ன ஆஃபர் பண்ண போறோம் பகவானுக்கு, நம்ம என்ன ஆஃபர் பண்ண போறோம். கடைசியா நிறைய விஷயங்கள் ஆஃபர் பண்ணுவாங்க. அந்த யாக குண்டத்துல கடைசியா முடிக்கும் போது எல்லாமே போடுவாங்க. அதுக்கு முன்னாடி ஒவ்வொரு மந்திரம், ஒவ்வொரு வேதங்கள் கூறி அந்த மந்திரத்தை சொல்லும் போது தே வில் பி புட்டிங் சம் ரைஸ். அந்த பகவானுக்காக கொடுக்க வேண்டிய சாக்ரிஃபிஷியல் ஃபுட் ஆஃபரிங் தே வில் டூ தட். சா மஷா அப்படின்னா அந்த நெய்யை வச்சுக்கிறதுக்கு ஒரு பாத்திரம், உடன் பாத்திரம். நீங்க அந்த யாகம் பண்ணும்போது பார்த்துருந்தீங்கன்னா, வீட்டுல ஹோமம் பண்ணும்போது பார்த்துருந்தீங்கன்னா, அந்த மரத்துல செஞ்ச ஒரு கரண்டி, அந்த நெய்யை வைக்கிறதுக்கு ஒரு பாத்திரம். இப்பெல்லாம் மாடர்ன் டேஸா ஆயிடுச்சு. ஏதோ ஒரு பாத்திரம் வச்சுக்கிறாங்க, ஏதோ ஒரு ஸ்பூன் வச்சுக்கிறாங்க, எடுத்து ஊத்துறாங்க. பட் ஆக்சுவலா ப்ரொசீஜர் பிரகாரி பார்க்கும்போது அந்த நெய்யை தாங்குவதற்காக சாம்ஷா. அதே போல பிராஷித்ரா அப்படின்னா அந்த ஹோமம் செய்யக்கூடிய பிராமணர்களுக்காக சிறப்பாக அவங்க ரொம்ப மடியா ஆச்சாரமா அவங்க சமைக்கணும், சாப்பிடணும் அப்படிங்கிறதுக்காக தனியா அவங்களுக்காக பண்ணுவாங்க. அந்த பிராமணர்கள் 4 பேருக்கு வர்ற கெஸ்ட்டுக்கு வேற சமைப்பாங்க. பட் இப்பெல்லாம் என்ன ஆயிடுச்சுன்னா, எல்லாருக்கும் ஒரே சாப்பாடு, எல்லாருக்கும் ஒண்ணுதான். அது கூட வெளியே ஆர்டர் பண்ணிடுவாங்க. வெளியே ஆர்டர் பண்ணிட்டு அந்த ஹோமம் முடிஞ்ச உடனே அந்த சாப்பாடு வரும், எல்லாரும் உட்காந்து சாப்பிடுவாங்க. ஸோ த பியூரிட்டி இஸ் கம்ப்ளீட்லி லாஸ்ட். அந்த ஸ்பெஷலா செய்யற ஐட்டம் அங்க இருக்கும் அந்த பிராமணர்களுக்கு. தட் இஸ் கால்டு பிராஷித்ரா. அதே போல அக்னிஹோத்ரா அப்படின்னா அந்த அக்னிஹோத்திரம், இந்த 7 வகையான அந்த கிரக அக்னிஹோத்ரா அப்படின்னு பார்க்கும்போது அந்த காலையிலையும் சாயங்காலமும் செய்யக்கூடிய இந்த வழிபாட்டு முறை, அதாவது இந்த ஹோமம் செய்யக்கூடிய முறை, இது எல்லாம் எதுக்காக செய்யணும் காலையிலையும் சாயங்காலமும் அப்படின்னா, இதை செஞ்சாங்க அப்படின்னா தே கெட் கனெக்டட் டு த சுப்ரீம் லார்ட் அப்படிங்கிறது தான் ஐதீகம். அந்த ஒரு தீவிரமான ஒரு பக்தி பயிற்சி. திஸ் இஸ் மென்ட் இன் சத்யயுகா. நம்ம அதுக்காக தான் சைத்தன்ய மகாபிரபு என்ன சொன்னார்னா, நீங்களாம் ரொம்ப 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 இன்டெலிஜென்டான ஆளுங்கப்பா, உங்களால இதெல்லாம் பண்ண முடியாது, அந்த அளவுக்கு உங்களுக்கு எல்லாம் பொறுமையும் கிடையாது. ஸோ அதனால நீங்க சிம்பிளா நீங்க ஹரே கிருஷ்ண மந்திரம் சாண்டிங் பண்ணா வாட் தே கெயின்ட், அந்த சத்தியயுகத்துல பண்ணவங்க என்ன லாபம் அடைந்தார்களோ அதை விட பல மடங்கு லாபம் உங்களுக்கு கிடைக்கும் இந்த கலியுகத்துல நீங்க இந்த மாதிரி பண்ணீங்கன்னா போதும் அப்படிங்கிறதுக்காகத்தான் இது போன்ற ஒரு சங்கீர்த்தன யாகங்கள், சங்கீர்த்தன யக்ஞா இப்போ ஹி இஸ் ரெக்கமெண்டிங். ஸோ இந்த அக்னிஹோத்ரா இது காலையிலையும் மாலையிலையும் செய்வதன் மூலமாக அந்த பலனை அடைகிறார்கள். இந்த பகவானினுடைய ரூபம், இந்த வராகருடைய ரூபம், இப்ப நம்ம பார்த்த இத்தனை தட்டுகள், இத்தனை அங்கங்கள், இத்தனை முறைகள் நம்ம இந்த யாகம் பண்றதுக்கு எப்படி யூஸ் பண்றோமோ அதற்கு இணையாக அவருடைய உடலானது இங்கு வர்ணிக்கப்படுகிறது. சோ அந்த யாகம் செய்வதனால் உங்களுக்கு என்ன பலன் உங்களுக்கு கிடைக்கின்றதோ, அந்த ஒரு தூய்மையான பிராமணர்கள் இந்த மாதிரி பண்ணி என்ன பலனை அவர்கள் அடைகிறார்களோ
அதுவும் எப்படி பண்ணணும், ரொம்ப ஸ்ட்ரிக்ட் டிசிப்ளின், அவ்வளவு கடுமையான நியமங்களை கடைபிடித்து அவர்கள் செய்ய வேண்டும். அது எல்லாமே உங்களை பார்த்து உங்களை பிரார்த்தனை செய்தாலே அது எங்களுக்கு கிடைத்து விடும் அப்படின்னு அப்பவே பாடுறாங்க. மரிஷி போன்ற முனிவர்கள் அப்பொழுதே பாடுகிறார்கள். அவங்கெல்லாம் ரொம்ப ஸ்ரத்தையா பண்ணக்கூடியவர்கள். ஆனால் அவர்கள் இந்த பிரார்த்தனையில் என்ன கூறுகிறார்கள் என்றால், அதுல கிடைக்கக்கூடிய பலன்கள் எல்லாமே இந்த யாகங்கள் மூலமாக, இந்த 7 வகையான யஜ்ஞங்களை பத்தியும் இங்கு பிரபுபாதர் எழுதுறாரு. இந்த பொருளுரை எழுதும் போது அக்னிஹோத்ரா, அந்த 7 வகையான யாகங்கள், அந்த மார்னிங் அண்ட் ஈவினிங் பண்றது எதற்காக பண்றாங்க அப்படின்னா, அந்த பகவானை அடைவதற்கான ஒரு பலன் நமக்கு கிடைக்க வேண்டும். சிம்பிளி ஃபார் முக்தி கிடைக்கிறதுக்காக. இந்த பௌதிக வாழ்க்கையிலிருந்து அவர்கள் வெளியேறும்போது வேற எந்த லோகத்துக்கும் போகக்கூடாது, பகவானுடைய லோகத்துக்கு போகணும் அப்படின்னு. சோ அந்த மாதிரி பார்க்கும்போது வேதங்கள்ல கூறப்பட்டுள்ள ஒரு சில ஹோமங்கள், ஒரு சில யாகங்கள் என்ன அப்படின்னா, அக்னிஸ்தோமா, அத்திய அக்னிஸ்தோமா, உக்தா, ஷோதஷி, வாஜபேய, அதிரத்ரா, ஆப்தோரியமா, இதெல்லாமே இட் இஸ் மென்ட் ஃபார் யாகங்கள், ஹோமங்கள் சொல்றோம் இல்லையா, அந்த யாகங்கள் செய்யறதுக்காக. இது ஒன்னொன்னுக்குமே வித்தியாசமான முறைகள் இருக்கின்றன. நம்பர் ஆஃப் பிரீஸ்ட் வில் இன்க்ரீஸ். ஃபார் எக்ஸாம்பிள், வாஜபேயா அப்படிங்கும்போது 18 பேர் பண்ணணும். அதை அந்த 18 பேர் பண்ணும்பொழுதுட்டு 4 வேதங்கள் இருக்கு இல்லையா, அந்த 4 வேதங்கள் அப்படின்னு பார்க்கும்போது, அந்த வேதங்களுக்கு ஆக்சுவலி வேதா இஸ் சவுண்ட் பேஸ்டு இல்லையா, மீட்டர் அப்படின்னு சொல்லுவாங்கல்ல, அந்த மீட்டர், அந்த சவுண்டு ஒரே மாதிரி சவுண்டு வரக்கூடிய அந்த வேதங்களை சொல்லும் போது a group of brahmanas will recite another sound, another group. அதர்வண வேதா அப்படின்னு பார்க்கும்போது it is only meant for glorifying. சாமவேதா, நாட் அதர்வணா. சாமவேதம் it is only glorifying the supreme lord. அந்த சாமவேதம். மத்த வேதம் இந்த ரிக் அண்ட் யஜூர் அப்படிங்கும்போது என்ன பலன் உங்களுக்கு தேவையோ அந்த பலனுக்கு ஏற்றாற் போல மந்திரங்களை நீங்கள் அங்கு கூற வேண்டும். ஸோ இந்த மாதிரி இட்ஸ் மல்டிபிள் காம்பினேஷன், காம்ப்ளெக்ஸ் காம்பினேஷன் இந்த யாகங்கள் பண்றது அப்படிங்கிறது, ஹோமம் பண்றது அப்படிங்கிற விஷயம்லாம். ஸோ அப்போ நினைச்சு பாருங்களேன், இப்போ நம்ம யாராச்சும் ஒன்று பண்றோம் அப்படின்னா இந்த அளவுக்கு நம்மளுக்கு அதெல்லாம் பண்ண முடியுமா அப்படிங்கிறது இட் இஸ் ரியலி 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 டவுட்ஃபுல். ஸோ அதனால இந்த வராக தேவர் எப்படி பார்க்கப்படுகிறார் என்றால், இது போன்ற அத்தனை அம்சங்களையும் கொண்ட வராக தேவர் வேதங்களுக்கு இணையாக பார்க்கப்படுவதால் அவரை நாம் பிரார்த்தனை செய்தாலே அந்த பலன்கள் நமக்கு கிடைத்து விடும் அப்படிங்கிற மாதிரி அந்த பிரார்த்தனையில் அவர்கள் பாடுவார்கள். இதுல இன்னும் கொஞ்சம் டீப்பரா நம்ம போய் அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணிக்கிறோம் அப்படின்னா, வாட் இஸ் த பிலாசபி வி ஆர் ட்ரைங் டு கெட் ஃப்ரம் திஸ் வராக அவதார் அப்படின்னு பார்த்தா, வராக அவதார் எதற்காக பிரம்மதேவரின் நாசியிலிருந்து தோன்ற வேண்டும். ஓகே, இத்தனை நேரம் நம்ம பார்த்தோம் நாசி அப்படிங்கும்போது இட் இஸ் ஈக்குவலன் டு எ வேதாஸ், அவருடைய மூச்சு காற்று வேதங்கள், அவர் வேதங்களுக்கு இணையாக பார்க்கப்படுகிறார். இதை விட இன்னொரு உயர்ந்த தத்துவம் என்ன அப்படின்னா, கர்மேந்திரியங்கள் ஞானேந்திரியங்கள் அப்படின்னு நம்ம சொல்றோம் இல்லையா. அந்த மாதிரி பார்க்கும்போது மூக்கு, அந்த மூக்குக்கான ஒரு இந்திரியங்கள் என்னது, வஸ்து, இந்திரிய வஸ்து அப்படின்னு பார்க்கும்போது அந்த நோஸ் வில் ஸ்மெல், ரைட், அந்த வாசனையை பார்க்கக்கூடியது அந்த மூக்கு. பிளஸ் இந்த பூமி தேவியானவள் எங்கு இருக்கிறாள், நீரில் அடியில் பூமியில் மறைக்கப்பட்டிருக்கிறாள். பூமியினுடைய தன்மை என்னது, பூமியை எப்படி கண்டறிவது, வாசனை மூலமாக. நம்ம மழை பெய்யும் போது அந்த பூமியில தண்ணி பட்ட உடனே அந்த வாசனை வருகிறது இல்ல, அது எதனால வருது, மழை தண்ணியால வர்றது கிடையாது. அந்த பூமியில அந்த நீர் படும்பொழுது அந்த வாசனை ஏற்படுகிறது. குறிப்பா நீங்க வெப்ப காலங்களில் பார்க்கும்பொழுது, நல்ல சம்மர்ல திடீர்னு மழை பெஞ்சு, பெரிய மழை கிடையாது, சும்மா லைட்டா டிராப்ஸ் தண்ணியில பட்ட உடனே என்ன ஆகுனா அந்த மண் வாசனைன்னு சொல்றோம்ல, அந்த மண்ணினுடைய வாசனை. சோ பூமியினுடைய ஒரு தன்மை என்றால் வாசனை. அந்த வாசனையை நீங்க எந்த இந்திரியத்தால் உணர முடியும், மூக்கினால் மட்டும்தான் உணர முடியும். அதனால பகவான் அந்த தத்துவம், ஆச்சாரியர்கள் கொடுக்கக்கூடிய ஒரு தத்துவம் என்ன அப்படின்னா, அந்த பஞ்ச மகாபூதங்கள் சொல்றோம் இல்லையா, அந்த நிலம், நீர், நெருப்பு, காற்று, அதுல அந்த நிலத்திற்கு ஏற்ற விஷயம் என்ன அப்படின்னா, அந்த மகத்தத்துவத்துல இருக்கக்கூடிய ஒரு இந்திரியமான மூக்கு, அந்த இந்திரிய வஸ்துக்கான ஒரு வாசனை, நறுமணம் இல்லையா, ஸ்மெல்லிங். அந்த காம்பினேஷன்ல பாத்தீங்கன்னா அந்த தத்துவத்தை பார்க்கும்போது அந்த மகத்தத்துவம் எப்படி செயல்படுகிறது அப்படின்னு வரும்போது அந்த மாதிரி அது பன்றியாக தோன்றுகிறது. அந்த பன்றியாக தோன்றுவது எதற்காக வருகிறது என்றால், அந்த பூமி அதை எடுக்கிறதுக்கு, அது நம்ம இதுக்கு முன்னாடி ஆரம்பத்துல பார்த்த மாதிரி ஒரு ஃபோர்க் லிஃப்ட் மாதிரி அந்த கொம்பு அது வச்சுக்கிட்டு அது அந்த பூமி தேவியை அந்த இடத்திலிருந்து வெளியேற்றுகிறார் வராக தேவன். எடுத்துட்டு அதுக்கப்புறமா ஸ்வயம்புவ மனு அவர்
அந்த நீர் துவளைகள் அந்த 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 ஸ்கந்தத்துல படிக்கும்போது அப்படியே அந்த அளவுக்கு ஜாலியா அந்த யானை மாதிரி அந்த வராக தேவர் அந்த நீரில் மிதந்து அவ்வளவு மகிழ்ச்சியாக இருக்கும் பொழுது அந்த நீர் துளிகள் எங்கெல்லாம் போய் படுதோ அந்த இடம் எல்லாமே தட் குசா கிராஸ், அந்த தர்பை புல் வளருகிறதாம். ஸோ ஸ்வயம்புவ மனு எந்த இடத்த செலக்ட் பண்றாரு, இந்த மக்களை இனப்பெருக்கம் செய்ய வேண்டும், தர்மத்தை எல்லா இடத்துலயுமே நம்ம அதை பத்தி சொல்லி கொடுக்கணும். இந்த 4 குமாரர்கள் நம்ம பார்த்தோம் இல்லையா, சாங்கியம், வைராகியம், யோகா, யுக்தா, அதனாலும் பார்த்தோம்ல. அந்த மாதிரி அந்த பிலாசபியை எல்லா இடத்துக்கும் ஸ்ப்ரெட் பண்ணணும். he is not only creating people but also he is educating people. அந்த கிரியேட் பண்ண மக்களுக்கு தர்மத்தை போதிக்க வேண்டும் அப்படிங்கிறது. அது எந்த இடம் என்றால் அந்த தண்ணியில ஜம்ப் பண்ணி குதிக்கும் போது அந்த தண்ணி எங்கெல்லாம் பட்டுச்சோ அங்கெல்லாம் அந்த குசா கிராஸ், அந்த தர்பை புல் வந்துச்சான். ஸோ அந்த இடமெல்லாம் ஸ்வயம்புவமுனு செலக்டட். அங்கெல்லாம் போயிட்டு அந்த பூதேவி, அந்த பூமி தேவி, அந்த இடத்துல எல்லாமே அந்த நிலத்தை அவர் கண்டுபிடிச்சு அதுல மக்கள் பெருக ஆரம்பித்தார்கள் அப்படின்னு ஒரு சின்ன வர்ணனையும் பாகவத்துல கொடுக்கப்பட்டிருக்குது. ஸோ இது எல்லாமே இட் இஸ் மென்ட் ஃபார் திஸ் வராக தேவ அப்பியரன்ஸ். இவ்வளவு டீடைல்ஸ் சூத்த கோஸ்வாமி இந்த பர்டிகுலர் ஸ்கந்தத்துல அதெல்லாம் சொல்லவே கிடையாது. நம்ம ஓவராலா பாகவதத்துல எங்கெல்லாம் என்னென்னலாம் இருக்கோ கனெக்ட் பண்ணி நம்ம புரிஞ்சுக்கணும் அப்படிங்கிறதுக்காக இதெல்லாம் உங்களுக்கு கூறப்பட்டிருக்கிறது. ஸோ திஸ் இஸ் அபவுட் தி வராக தேவா. நெக்ஸ்ட் அவர் அடுத்த அவதாரத்தை பத்தி பேச போறாரு. அடுத்த அவதாரம் 3வது அவதாரம். இந்த ஸ்லோகம் உங்களுக்கு அனுப்பியிருக்கேன். திருத்யாம் ரிஷிஷர்கம் வை தேவர்ஷித்வம் உபேத்யச தந்திரம் சாத்வதம் ஆச்சஷ்ட நைஷ்கர்மியம் கர்மனாம் யதஹ. அதாவது படிக்கிறதா படிக்கலாம். हरे कृष्ण प्रभु जी। तृतीयं ऋषि सर्गं च देवर्षित्वमुपेत्य स तंत्रं सात्वतमाचष्ट नैष्कर्म्यं कर्मणां यतः। हरे कृष्ण प्रभु जी। तृतीयं ऋषि सर्गं च देवर्षित्वमुपेत्य तंत्रं सात्वतमाचष्ट नैष्कर्म्यं कर्मणां यतः। हरे कृष्ण। तृतीयं ऋषि सर्गं च देवर्षित्वमुपेत्य सः तंत्रं सात्वतमाचष्ट नैष्कर्म्यं कर्मणां यतः। हरे कृष्णा. तृतीयं ऋषि सर्गं च देवर्षित्व उपेत्य सः तंत्रं सात्वतमाचष्ट नैष्कर्म्यं कर्मणां यतः। हरे कृष्णा. तृतीयं ऋषिकर सर्गं च देवर्षित्वमुपेत्य सः तंत्रं सात्वतमाचष्ट नैष्कर्म्यं कर्मणां यतः. हरे कृष्णा. नंदी प्रभु जी. तृतीयं ऋषि सर्गं वै देवर्षित्वम् उपेत्य सः तंत्रं सात्वतमाचष्ट नैष्कर्म्यं कर्मणां यतः. ஓகே. திருத்தியம் ரிஷி சர்க்கம் வை. திருத்தியம் அப்படின்னா இந்த இடத்துல என்ன அப்படின்னா ரிஷிகள் தோன்றிய அந்த யுகங்கள், நிறைய ரிஷிகள் தோன்றி இருக்காங்களாம் அந்த யுகத்துல. அப்படிப்பட்ட ரிஷிகள் தோன்றக்கூடிய யுகங்கள் இது எப்படி புரிஞ்சுக்கணும் அப்படின்னா, பிரம்மதேவர் ஆரம்ப காலத்துல அவருடைய ஃபர்ஸ்ட் கிரியேஷன்ஸ் எல்லாருமே டாப் கிளாஸ் பீப்புள், எல்லா ரிஷிகளாகத்தான் அவர் பண்றாரு. அவரு மானச புத்திரர்கள் எல்லாருமே ஒரு சாதுக்களுக்கு இணையான குணங்களை உடையவர்கள். அதனால தான் அந்த யுகங்கள் அந்த மாதிரி கண்டினியூஸா தோன்றி கொண்டிருந்த ரிஷிகள் காலத்துல 3வது அதிகாரம் அளிக்கப்பட்ட அவதாரம் நம்ம நிறைய பார்த்திருக்கோம் இல்லையா. பகவானுக்கு 7 வகையான அவதாரங்களை பார்த்தோம். சத்யாவேஷ அவதார், அந்த சத்யாவேஷ அவதாரத்துல வகைப்படுத்தப்பட்ட அவதாரங்கள் 7 அவதாரங்கள்லாம் மொத்தம் 7 கிடையாது. அவர் எண்ணற்ற அவதாரங்கள் எடுத்திருக்காரு. அதை வகைப்படுத்தும் பொழுது இந்த சத்யாவேஷ அவதாரா அப்படிங்கிற ஒரு அவதாரத்தில் அதுல 3வது அவதாரமாக தோன்றியது யார் என்றால் தேவரிஷி நாரத முனி. தேவ ரிஷி, ரிஷிகளுக்கெல்லாம் ரிஷி. அவர் எப்படி தோன்றார் அப்படின்னா, ரிஷிகளாக தோன்றி கொண்டிருந்த யுகங்கள் அப்படியே கண்டினியூஸா ரிஷிகளா வந்துகிட்டு இருக்காங்க எல்லாருமே. அந்த மாதிரி நேரத்துல பகவானுடைய 3வது அவதாரமாக தோன்றிய இப்படிப்பட்ட ரிஷிதான் தேவர்களுக்கெல்லாம், அதாவது ரிஷிகளுக்கெல்லாம் ரிஷியாக வந்த
நாரத முனி அப்படின்னா நாரத முனி யார் என்றால் சாக்ஷாத் பகவான், அதிகாரம் அளிக்கப்பட்ட எம்பவர்டு இன்கார்னேஷன் அப்படிம்பாங்க. அதிகாரம் அளிக்கப்பட்ட ஒரு அவதாரமாக நாரத முனி ரூபத்தில் பகவான், சாக்ஷாத் பகவான் தோன்றுகிறார். எதற்காக என்றால் அவரால் எழுதப்படல, அவரால் தொகுக்கப்பட்ட வேதங்கள், அவரால் வழங்கப்பட்ட வேதங்கள், அதை பக்திக்காக அனைவரிடமுமே தெரிவிக்க வேண்டும், அனைவரிடம் அதை பற்றி தெரிவிக்க வேண்டும். நீங்க ஒரு புக் ஒன்று எழுதிடுறீங்க, அந்த புக்கை நீங்க ஒரு அட்வர்டைஸ்மெண்ட் கொடுத்து பப்ளிசிட்டி கொடுத்தாதானே அந்த புக்கை எல்லாரும் வாங்குவாங்க, எல்லாரும் படிப்பாங்க இல்லையா? அந்த மாதிரி பகவான் என்ன பண்றாருன்னா, இந்த நலம், மக்களுடைய நலனுக்காக வேதங்கள், பல்வேறு வகையான வேதங்கள், பல்வேறு வகையான முறைகள், அதுல ஒவ்வொருத்தரையுமே கொஞ்சம் கொஞ்சமா கிராஜுவலா இம்ப்ரூவ் பண்ணிட்டே வரணும். கடைசியாக அவங்க அந்த நித்தியமான லோகம், அந்த ஜென்ம மிருத்தி ஜரா வியாதியை ஸ்டாப் பண்ணணும் அப்படிங்கிறது தான் அவருடைய முக்கியமான குறிக்கோள் பகவானுக்கு. அப்படிப்பட்டவர் அந்த வேதங்களை அனைவருக்கும் வழங்குவதற்கு, அதை பற்றி சொல்வதற்காக, அந்த பக்தி, அந்த வேதத்துல நீங்க பக்தியை எப்படி தெரிஞ்சுக்கணும், பேசிக்லி இட் இஸ் அ கர்மகாண்டிக் ஆக்டிவிட்டிஸ். சொல்ல போனா நிறைய 95% ஆஃப் வேதாஸ் ஆர் கர்மகாண்டிக். உங்களுக்கு ஒரு அட்ராக்ஷன் இருந்தால் தான் புக்கையே வாங்குவீங்க, படிப்பீங்க இல்லையா? பகவான் அந்த மாதிரி என்ன பண்றாருன்னா, நிறைய எப்படி ஜாலியா இருக்கலாம் அப்படிங்கிறது தான் வேதத்துல சொல்லியிருக்காரு அவரு. அந்த மாதிரி ஜாலியா இருக்கிறதுக்காக எல்லா பக்கத்தையும் படிச்சுட்டு, சரி கடைசி 5 பக்கத்துல என்னமோ எழுதியிருக்காங்க, அதையும் படிச்சு பார்க்கலாமே அப்படின்னு படிச்சு பார்க்கும்போது தான் தெரியும் நம்ம பண்ணிட்டு இருக்கிறது பெரிய தப்பு. நம்ம இந்திரிய சுகம்தான் முக்கியமான ஒரு விஷயம். என்ன, எப்படி இந்த பிறப்பு இறப்பை நிறுத்துவது நம்ம படிக்கவே இல்லையே அப்படின்னு போய் படிப்பீங்க நீங்க. அந்த மாதிரி ரொம்ப லிமிட்டட் பர்சன்டேஜ் ஆஃப் வேதாஸ் இஸ் ஸ்பீக்கிங் அபவுட் முக்தி. அதனாலதான் நாரத முனி பஞ்சராத்திர விதிகள் அப்படின்னு சொல்லிட்டு, நாரத பஞ்சராத்திரா அப்படின்னால நம்ம வேற ஒரு கிளாஸ்ல அதை பத்தி பேசியிருக்கோம். பஞ்சராத்திரா இஸ் டிஃப்ரெண்ட், நாரத பஞ்சராத்திரா இஸ் டிஃப்ரெண்ட். அதனால நீங்க கன்ஃபியூஸ் ஆயிடக்கூடாது. அப்படின்னா பஞ்சராத்திர விதி நம்ம பண்ணலாமா அப்படின்னு. பஞ்சராத்திரா அப்படிங்கும்போது இட் இஸ் சார்ட் ஆஃப் அ கார்மிக் ஆக்டிவிட்டிஸ். யூ ஆர் மென்ட் டு பர்ஃபார்ம். நீங்க ஒரு மனுஷனா பிறந்துட்டீங்க அப்படின்னா அதை நீங்க நிச்சயமா பண்ணியே ஆகணும். இப்ப நிறைய பேர் பண்றது இல்லை அப்படின்னா அந்த தெய்வ வழிபாட்டு மேல அவங்களுக்கு நம்பிக்கை கிடையாது, மாற்று சிந்தனைகள், மாற்று தர்மங்களை அவர்கள் பின்பற்றுகிறார்கள் அப்படின்னு நிறைய மாறி போச்சு. நம்ம பேசுறது எல்லாமே அந்த வேத காலங்கள், அதுல எப்படிலாம் ஃபாலோ பண்ணாங்க அப்படின்னு பார்க்கும்போது பஞ்சராத்திர விதிகளை அவர்கள், அதன் பிறகுதான் நாரத பஞ்சராத்திரா அப்படின்னு நாரதர் என்ன சொன்னாரு. நம்ம இன்னைக்கு இஸ்கான்ல வி ஆர் ஃபாலோயிங் ரூப கோஸ்வாமி அவர்கள் பேசுறது, ஸ்ரீல பிரபுபாத ரூப கோஸ்வாமி எடுத்து பண்றது எல்லாமே இட் இஸ் பேஸ்ட் ஆன் நாரத பஞ்சராத்திரா. நாரத பஞ்சராத்திரா இஸ் நத்திங். விக்கிரக வழிபாட்டுக்கு நிறைய இம்பார்ட்டன்ஸ். விக்கிரக வழிபாடு, சாண்டிங், க்ளோரிஃபைங் த சுப்ரீம் லார்ட். இஸ் நாட் டைரக்ட்லி டோல்டு ஹரே கிருஷ்ணா மந்திரம் சொல்லல. க்ளோரிஃபைங் த சுப்ரீம் லார்ட் இஸ் ஒன் ஆஃப் தி எசென்ஷியல் எலிமெண்ட்ஸ் இன் நாரத பஞ்சராத்திரா. பகவானுடைய புகழை பாடுவது. நீங்க நாரதருடைய டிசைபிள்ஸ் எல்லாமே பாத்தீங்கன்னா, ஹி கிவ்ஸ் த மந்த்ரா டு எவ்ரிபடி. துருவனுக்கு மந்திரம், வியாசதேவருக்கு மந்திரம், எல்லாருக்குமே மந்திரங்கள் மூலமாக he is initiating them. வால்மீகிக்கு போகும்போது குளோரிஃபிகேஷன் ஆஃப் த சூப்பர் பர்சனாலிட்டி, சுப்ரீம் பர்சனாலிட்டி. சோ நாரத பஞ்சராத்திராவை அவர் வழங்குகிறார் இந்த வியாசதேவர். சோ அவர் தான் இந்த பகவானாக தோன்றியவர். இந்த பகவான் தான் நாரதராக தோன்றுகிறார் அப்படின்னு. நாரத முனிவருடைய தோற்றத்தை பத்தி நம்ம நிறைய பார்த்தாச்சு இதுக்கு முன்னாடி ஒரு செஷன் எக்ஸ்க்ளூசிவ்லி வியாசதேவருக்கும் நாரதருக்கும் நடந்த ஒரு சம்பாஷணை. வியாசதேவர் ரொம்ப மன வருத்தத்துல இருக்காரு இல்லையா? நான் இவ்வளவு பெரிய சாதனைன்னு சொல்ல டைரக்டா அவரு இந்த மாதிரி பல்வேறு வகையான புராணங்களை நான் தொகுத்திருக்கிறேன், வேதங்களை தொகுத்திருக்கிறேன், இருந்தாலும் என்னுடைய மனசுல ஒரு பெரிய நிம்மதி இல்லை, ஒரு சந்தோஷம் கிடைக்க மாட்டேங்குது, நான் என்ன தப்பு பண்ணியிருக்கேன் அப்படின்னு அதை பற்றி அவர் ஆராய்ச்சி செய்து கொண்டிருக்கும் போது நாரத முனி அவருடைய ஆசிரமத்திற்கு வருகிறார். அப்போ எல்லா விளக்கங்களையும் தரும்போது வியாசதேவருக்கு ஒரு பெரிய ஆச்சரியம். இவ்வளவு நீ சொல்றியப்பா, உன்னுடைய பூர்வ ஜென்மம் எப்படிப்பட்ட பூர்வ ஜென்மம், நீ இதெல்லாம் எங்கிருந்து கத்துக்கிட்ட அப்படிங்கும்போது நாரதருடைய வரலாறு கம்ப்ளீட்டா நமக்கு கூறப்படுகிறது. அப்போ அவரு அந்த பக்தி வேதாந்திகளுக்கு அன்னலாய்டு டிவோஷனல் சர்வீஸ் மூல கலப்படமற்ற எந்த எதிர்பார்ப்பும் மற்ற ஒரு சேவகத்தை செய்யும் பொழுது முழுமையாக அவர்களை சார்ந்திருந்தார். he is completely dependent. அவர் சொல்றாருல்ல, நான் எனக்கு ஒண்ணுமே தெரியாது, எனக்கு எழுத படிக்கவே தெரியாது, எங்க அம்மாவுக்கும் ஒண்ணுமே தெரியாது, அப்போ எங்க அம்மா கிட்டையும் நான் சார்ந்து கிடையாது. காரணம் என்ன அப்படின்னா, எங்க அம்மாவே எங்க வேலை செய்யறாங்களோ அவர்களை சார்ந்து இருந்தார்கள். அதனால we were completely dependent on somebody. யாரையோ நம்பிதான் எங்களுடைய வாழ்க்கையே இருந்தது, எங்க 2 பேருடைய வாழ்க்கை. அப்படிப்பட்ட நான் இந்த சாதுக்கள், அதாவது இந்த வேதாந்திகளை முழுமையாக சார்ந்து இருந்ததினால்
இந்த பகவானை பற்றிய ஒரு மகிமைகள் பெருமைகள் எல்லாமே எனக்கு கிடைச்சது. இந்த நாரதர் தோன்றுவதற்கான காரணம், ஒரு பணிப்பெண்ணின் மகனாக இருந்த அவர் இந்த அளவுக்கு பகவானை பற்றி, பகவானே நாரதராக தோன்றும் அளவிற்கு அவர் எந்த அளவுக்கு அப்படின்னா அந்த வேதாந்திகளுடைய வார்த்தைகள் அவருக்கு ஒரு மாற்றத்தை ஏற்படுத்தியிருக்கிறது. சர்வ சாது சங்கே சாது சங்கே சர்வ சித்தி ஹோய் சொல்றோம் இல்லையா, லவ மாத்திர சாது சங்கே இஸ் நாட் அ லவ மாத்திரா. 4 மாசம் இருந்திருக்காரு. லவ மாத்திரா அப்படின்னா அந்த அந்த நொடியில யூ பிரேக் த செகண்ட்ஸ். ஒரு நொடிக்கும் 10 பாகமா அந்த நொடியை பிரிச்சிங்கன்னா அத்தனோண்டு நேரம் நீங்க வந்து ஒரு சாதுவோட ஒரு சங்கமம் கிடைச்சா கூட யூ கெட் சர்வ சித்தி ஹோய். ஆனால் இங்கு நாரத பகவானுக்கு, நாரத தேவருக்கு அந்த 4 மாதங்கள் அவரோட இருந்த ஒரு பெரிய ஒரு பொக்கிஷமான நேரம் அவருடைய வாழ்க்கையில். அவர் நாரதராக தோன்றக்கூடிய ஒரு விஷயம். ஸோ நாரதருடைய அப்பியரன்ஸ் அந்த மாதிரி ஏற்பட்டது அப்படிங்கிற விஷயம் நமக்கு தெரியும். அதனால நம்ம அதுல ரொம்ப டீப்பா நம்ம போல. இதன் பிறகு அடுத்ததாக தோன்றக்கூடிய ஒரு முக்கியமான அவதாரம், 4வது அவதாரமாக தோன்றக்கூடிய அவதாரம். இந்த அவதாரம் என்னன்னு பார்க்கலாம். பட் இதுல நிறைய நம்ம சொல்லணும். இது நம்ம அடுத்த கிளாஸ்ல எடுக்கலாம். பட் இந்த ஸ்லோகத்தை படிக்கலாம். நம்ம 4வதாக எடுக்கக்கூடிய அவதாரம் தூர்யே தர்மகால ஷர்கே நர நாராயணௌ ரிஷி பூத்வ ஆத்ம உபாசம உபேதம் ஆகரோ துஷ்சரம் தபஹ. தூர்யே தர்மகால சர்கே நர நாராயணௌ ரிஷி பூத்வ ஆத்ம உபாசம உபேதம் அகரோ துஷ்சரம் தபஹ. எஸ், யாராவது படிக்க விரும்புனீங்கன்னா படிக்கலாம். ஹரே கிருஷ்ண பிரபு. துர்யே தர்மகலா சர்வே நர நாராயணாவிருஷி மகருச்சரம் தபஹ. हरे कृष्णा। दुर्ये धर्म कला सर्गे नर नारायण वृषिः भूत्वा आत्मोपत समोपेत मगरोतु तुश्चरं तपः। हरे कृष्णा। துர்யே தர்ம கலா சர்கே நர நாராயணா விருஷி பூத்வா ஆத்மோபசமோபேத அகரோ துஸ்தரம் தபக. हरे कृष्ण प्रभु जी। तुर्ये धर्म कला सर्गे नर नारायणा वृषि भूत्वा आत्मोपशमोपेत मकरोद्दुश्चरं तपः। थैंक यू। हरे कृष्ण। துர்யே தர்மகலா சர்गे நர நாராயணாவிருஷி பூத்வா ஆத்மோபசமோபேத மகரோ துஷ்சரம் தபஹ. ஹரே கிருஷ்ணா. हरे कृष्णा। दुर्ये धर्म कला सर्गे नारायण ऋषि भूत्वा आत्मोपशमं अकरोत् दुष्चरं तपः। हरे ஓகே. தூரியே தர்ம கலா சர்கே, தர்மத்தை நிலைநாட்டுவதற்காக. தூரியே மீன்ஸ் ட்வின்ஸ், இருவர். 4வது அவதாரமாக பகவான் எப்படி அவதரிக்கிறார் என்றால் நர நாராயண ரிஷி. நம்ம எல்லாருமே ரொம்ப ரொம்ப ஃபேமஸா கேள்விப்பட்டிருக்கோம். பத்ரிகாஷ்ரம் எவ்வளவு பேர் போயிருக்கீங்க தெரியல எனக்கு. அந்த பத்ரிகாஷ்ரம் நீங்க போயிருந்தீங்க அப்படின்னா, கேதார்நாத், பத்ரிநாத் கேள்விப்பட்டிருக்கீங்க இல்லையா? அந்த பத்ரிநாத்ல தான் பத்ரிகாஷ்ரம். அந்த பத்ரிகாஷ்ரமத்துல இருக்கிறது யார் என்றால் நர நாராயணன். இந்த நர நாராயணன் யார் என்றால் இரட்டை குழந்தைகள், பிறவி, இரட்டை பிறவின்னு சொல்றோம் இல்லையா? அந்த இரட்டை பிறவி யாருக்கு மகனாக பிறக்கிறார் என்றால் பிரம்மதேவனுக்கு நிறைய மானச புத்திரர்கள்ல தர்மன் அப்படிங்கிற ஒரு மானச புத்திரன், அவருடைய மனைவி தக்ஷனுக்கு உள்ள ஒரு மனைவி, அந்த மனைவி பேர் பத்மாவதியோ என்னமோ வரும்னு நினைக்கிறேன். அந்த இருவர் தான் இந்த நரநாராயணருக்கு பெற்றோர்கள். முக்கியமா நம்ம வந்து ஒரு 2-3 விஷயம் தெரிஞ்சுக்கலாம். ஏன்னா இதுல நிறைய டீப்பா நம்ம தெரிஞ்சுக்க வேண்டிய விஷயம் இருக்கு. அது நெக்ஸ்ட் கிளாஸ்ல தான் நான் சொல்லுவேன். இந்த அவதாரம் எடுத்ததற்கான ஒரு காரணம் என்னவென்றால் தவ வலிமையை, இந்திரிய சுகங்களை எப்படி கட்டுப்படுத்துவது அப்படிங்கிறது தான் இந்த ஒரு பர்டிகுலர் விஷயத்திற்கு முக்கியமான அவதாரத்தினுடைய நோக்கம். தர்மத்தை நிலைநாட்டுவதற்கு, பகவத்கீதையில ஸ்லோகத்தை பார்க்கும்போது தர்மத்தை நிலைநாட்டுவதற்கு அப்படிங்கிறாரு பகவான் இல்லையா? அதர்மத்தை ஒழிக்கிறாரு, மற்றதெல்லாம் சொல்றாரு, சாதுக்களை ரட்சிப்பதற்கு, என்னுடைய பக்தர்களுக்கு இன்பத்தை தருவதற்கு. ஆனா ஒன் ஆஃப் த பாயிண்ட்ஸ் வந்து தர்மத்தை நிலைநாட்டுவதற்கு. அந்த தர்மம் எப்படி நிலைநாட்டப்படும்? அந்த தர்மம் எப்படி நிலைநாட்டப்படும் என்றால் அந்த நாட்டில் வாழக்கூடியவர்கள் அனைவருக்கும் தர்மத்தை பற்றி தெரிந்திருக்க வேண்டும். இந்திரியங்களை எப்படி கட்டுப்படுத்த வேண்டும் என்பது தெரிந்திருக்க வேண்டும். அதை 2த்தையுமே சொல்லி கொடுக்கறதுக்காக, இந்திரியங்களை எப்படி கட்டுப்படுத்துவது, எப்படி நாம் தவம் செய்வது,
அப்படிங்கிற அந்த ரெண்டு விஷயத்தை எல்லாருக்குமே சொல்லி கொடுக்கணும். சைத்தன்ய மகாபிரபு வந்தாரு அப்படின்னா அவர் எதற்காக வந்தார்? இந்த நாம சங்கீர்த்தனம் அவரே பாடி காமிச்சாரு. அப்பதான் எல்லாருக்கும் அதை புரியும், பாட முடியும். நம்மளும் நகர சங்கீர்த்தனம் பண்ணணும், ஹரே கிருஷ்ண மந்திரம் சொல்லணும் அப்படின்னு. எங்கேயோ உட்காந்துட்டு ஒரு புக்ல எழுதிட்டு எல்லாரும் சாண்டிங் பண்ணுங்க, எல்லாரும் ஹரே கிருஷ்ண மந்திரத்தை சொல்லுங்க அப்படின்னு சொன்னா எவ்வளவு பேர் அந்த புக்கை வாங்கி படிச்சிருப்பாங்க? படிச்சிருக்கவே மாட்டாங்க. அது போல இங்கு பகவான் நாராயணனாக, நர நாராயணன், மனிதன் பிளஸ் தெய்வம். நர என்றால் மனிதன், நாராயணன் என்றால் பகவான் சாக்ஷாத் விஷ்ணு. அந்த இருவருடைய கலவைதான் இந்த நர நாராயண ரிஷி. அவர்கள் எதற்காக வந்தார்கள்? மனிதனாக பிறந்த ஒவ்வொருவனும் தவமும் இந்திரிய கட்டுப்பாட்டையும் செய்வதன் மூலமாக நாராயணனை அடைய முடியும் அப்படிங்கிற ஒரு சின்ன பிலாசபி தான் இதுல. ரிஷபதேவர் தன்னுடைய மகன்களுக்கு கூறும்போது தபோ திவ்யம் புத்திராக்க ஏன சத்வம் சுத்தியேத் யஷ்மாத் பிரம்ம சௌக்கியம் துவ அனந்தம் அப்படிங்கிறார். தபோ திவ்யம், தபோ திவ்யம்னா என்னது? இந்த நரநாராயண ரிஷி எடுத்ததற்கான காரணம் என்னது? அவர்கள் செய்யக்கூடிய தவம், அவர்கள் செய்யக்கூடிய இந்திரிய கட்டுப்பாடு. அப்படின்னா ஆஸ்டரிட்டினா நீங்க எவ்வளவு கஷ்டப்பட்டு உங்க இந்திரியத்தை கட்டுப்படுத்துறீங்க இல்லையா? உங்களுக்கு ரொம்ப பிடிச்ச ஒரு விஷயத்தை நீங்க உங்களுடைய கட்டுப்பாட்டிற்குள் வைத்திருக்கிறீர்கள் என்றால் அது ஒரு கடுமையான பயிற்சி. இட் இஸ் அன் ஆஸ்டரிட்டி, ரைட்? இந்திரிய கட்டுப்பாடு அப்படிங்கிறது அவ்வளவு எளிமையாக யாராலையுமே பண்ண முடியாது. அதை ஒருத்தர் பண்றாரு அப்படின்னா he is taking so much of efforts. அதே போல தபோ திவ்யம் அப்படின்னா அந்த தவம் செய்வது, இந்திரிய கட்டுப்பாடு, இது இரண்டும் சேர்ந்தால்தான் தேவ வாழ்க்கை, ஆன்மீக வாழ்க்கைக்கு உங்களால் எடுத்து செல்ல முடியும். இது ரிஷபதேவர் அவருடைய பசங்களுக்கு சொல்ற கருத்து நான் இங்க சொல்றேன் உங்களுக்கு. அந்த மாதிரி செய்யும் பொழுது உன்னுடைய இதயம் தூய்மை அடைகிறது. ஒருவன் இதய தூய்மை அடையும் நிலைக்கு ஒருவன் வரும் பொழுது அவனுக்கு ஆனந்தம் கிடைக்கிறது, சச்சித் ஆனந்த, அந்த ஆனந்தமான வாழ்க்கை கிடைக்கின்றது. அது பௌதீக வாழ்க்கையில் கிடைக்கக்கூடிய சுகத்தை காட்டிலும் ஆன்மீக வாழ்க்கையில் கிடைக்கக்கூடிய சுகம் அவ்வளவு அருமையான ஒரு சுகத்தை கிடைத்து அது தொடர்ந்து அவன் அனுபவிக்கும்படி அதை அவனுக்கு வழங்குகிறது. அப்படிங்கிறது தான் அவரு அங்க சொல்றாரு, தபோ திவ்யம். இது ரெண்டும் பண்றதால அப்படின்னா பகவான் இந்த கட்டுண்ட ஆத்மாக்கள் மீது எவ்வளவு கருணை உடையவராக இருந்தால் இந்த ரெண்டு முக்கியமான விஷயங்கள், தவம் கண்டிப்பா செய்யணும் ஒவ்வொருத்தர் வாழ்க்கையிலையும், இந்திரிய கட்டுப்பாடு எவ்வளவு ரொம்ப ரொம்ப முக்கியம் அப்படிங்கிற ஒரு விஷயம், அப்படிங்கிறதுக்காக அவர் இந்த அவதாரமாக தோன்றுகிறார். இதை பற்றி வழங்குவதற்காக தருகிறார். எல்லாரும் இதை தெரிஞ்சுக்கணும். நகர சங்கீர்த்தனம் மூலமாக பகவான் சைத்தன்ய மகாபிரபுவாக அவதரித்து நாம சங்கீர்த்தனத்துக்கு ஒரு முக்கியத்துவம் கொடுத்து பகவானுடைய புனித நாமத்துக்கு தர வேண்டும் அப்படின்னு. இதனுடைய முக்கியத்துவம் எப்படிப்பட்ட முக்கியத்துவம் என்றால், உத்தவன் பகவான் கிருஷ்ணர் தன்னுடைய லீலைகளை முடித்து கொண்டு போறாரு. அவர் காலில் அடிபட்டு உட்காந்துட்டு இருக்கும்போது அப்போ உத்தவனும் அந்த நேரத்துல மைத்ரேய முனியும் இருக்கிறார் அந்த இடத்துல. அப்ப அந்த உத்தவன் பகவான் கிட்ட கேட்கும்போது, நானும் உங்களோட வந்துடுறேன், உங்களுடைய நித்திய லோகத்துக்கு நானும் வந்துடுறேன் அப்படிங்கும்போது பகவான் அவனுக்கு நிறைய போதனைகள் தருகிறார். உத்தவ கீதை, பகவத்கீதையில அர்ஜுனனுக்கு கொடுத்ததை காட்டிலும் அதிகமான அளவு அர்ஜுனனுக்கு கொடுக்க வேண்டிய விஷயம் அங்க என்னன்னா, he was sort of materially contaminated. பௌதீக கலங்கங்கள் கொஞ்சம் அந்த நேரத்துல அர்ஜுனுக்கு இருந்தாலும் அதைத்தான் வெளியே எடுக்கணும் அப்படிங்கிற ஒரு முக்கியமான ஒரு கட்டத்துல பகவான் இருந்தார். உத்தவன் he is not materially contaminated. உத்தவனுக்கு பௌதீக கலங்கங்கள்லாம் எதுவுமே கிடையாது. அவன் ஆல்ரெடி he is in an ஆன்மீக பிளாட்ஃபார்ம். அப்ப அந்த ஆன்மீக பிளாட்ஃபார்முக்கு மேல அவனுக்கு ஏதாச்சும் ஒரு செய்திகள் கொடுக்கணும் அப்படின்னா இன்னும் கொஞ்சம் நிறைய கொடுக்கணும். அர்ஜுனனுக்கு கொடுக்காதது எல்லாமே உத்தவனுக்கு கொடுக்குற மாதிரி ஒரு நிலை பகவானுக்கு. அதனால உத்தவ கீதை நீங்க பாத்தீங்க அப்படின்னா பகவத்கீதையை காட்டிலும் ரெண்டுமே ஒரே பகவான் தான் சொல்லியிருக்காரு. ஆனால் உத்தவ கீதை அதை விட சிறப்பாக பார்க்கப்படுவதற்கு காரணம் என்ன அப்படின்னா, உயர்ந்த தத்துவங்கள். நீங்க உடனே கேட்கலாம், அப்ப ஏன் பிரபு நம்மளுக்கு உத்தவ கீதை யாருமே சொல்லலை அப்படின்னா, நம்ம எல்லாமே we are all contaminated. நம்ம எல்லாமே இன்னும் பௌதிக உலகத்துலதான் இருக்கோம். நம்மளுக்கு ஃபர்ஸ்ட் என்ன லெசன் கொடுக்கணும், நீ இன்னும் ஏபிசிடியே கத்துக்கல, நீ ஏபிசிடியே கத்துக்காத போது ஹவு யூ கேன் எக்ஸ்பெக்ட் என்ன பெரிய பெரிய ஸ்லோகங்கள்லாம் எழுதுறதுக்கு எனக்கு கத்துக் கொடுங்க அப்படின்னு சொல்ற மாதிரி இருக்கும். அதனாலதான் நம்ம ஸ்டார்டிங்ல we are going with பகவத்கீதா only to understand the material life. அந்த உத்தவ கீதையில பகவான் கிட்ட சொல்லும்பொழுது பகவான் அப்ப அவனுக்கு என்ன அட்வைஸ் பண்றாரு அப்படின்னா, பத்ரிகா ஆசிரமத்துக்கு நீ போகணும், அங்க போயிட்டு நீ பத்ரி நாராயணனை வழங்க வேண்டும்.
அந்த ஸ்லோகத்தை உத்தவன் ஆக்சுவலா மைத்ரேய முனிக்கு சொல்றாரு. எத்திர நாராயணோ தேவோ நரஷ்ச பகவான் ரிஷி. நரஷ்ச பகவான், அந்த நரநாராயணன் மனித ரூபத்தில் இருக்கக்கூடிய பகவான், அந்த ரிஷி அவரை பிரார்த்தனை செய்து கொண்டிருக்கும் சாதுக்களோடு என்னை சங்கமிக்க வேண்டும் என்று பகவான் எனக்கு உத்தரவிட்டிருக்கிறார். He has not only appeared, நரநாராயணனாக பகவான் அவதாரம் மாத்திரம் எடுக்கல, அந்த அவதாரத்தின் மகிமையை உத்தவனுக்கும் கூறுகிறார். சொல்லிட்டு இத நீ எல்லாருக்கும் போய் ப்ரீச் பண்ண, எல்லார்கிட்டையும் போய் சொல்லு, எல்லாரையும் இந்த தவம் இந்திரிய கட்டுப்பாடு எல்லாருமே பண்ணணுங்கிற விஷயம் உன் மூலமாக அனைவருக்கும் தெரிய வேண்டும். அதனால நீ என்ன பண்ணு, கோ டு பத்ரிகாசிரம். பத்ரிகாசிரமத்துல வந்துட்டு அந்த நரநாராயண ரிஷிகள் இருக்கிறார்கள். அவர் தான் அங்க இருக்காரு, அதை சொல்றாரு அவரு. அவங்க இருக்காங்க, அங்க போயிட்டு நீ அந்த விஷயத்தெல்லாம் நீ செய்யணும் அப்படிங்கிறாரு. சோ இந்த அளவு முக்கியத்துவம் வாய்ந்த இந்த ஒரு அவதாரம், கிருஷ்ண அவதாரம் எப்படி நம்ம முக்கியம் சொல்றோமோ, அது கதை வடிவத்துல இருக்கிறதால நம்ம ரொம்ப இன்ட்ரெஸ்டா அதை தெரிஞ்சுக்கிறோம் நம்ம. பட் ஆக்சுவலா சொல்ல போனா நரநாராயண ரிஷியாக பகவான் அவதரித்தது எப்படின்னா, இட் இஸ் அ ஹைலி பிலசாபிக்கல் அவதார். எந்த அளவுக்கு நம்ம இந்திரிய கட்டுப்பாடும் அந்த பகவானை நினைத்து நாம் செய்யக்கூடிய தவங்களும் ஒருவனை ஆன்மீக வாழ்க்கைக்கு அந்த அளவுக்கு முன்னேற்றம் அடைய செய்யும் அப்படிங்கிறதை அனைவருக்கும் தெரியப்படுத்துவதற்காக பகவான் அவதாரம் இது. நம்ம இதோட இன்னைக்கு இந்த கிளாஸ் முடிச்சுக்கிறோம். நம்ம வந்து இந்த நரநாராயண ரிஷியனுடைய தோற்றம், அதுக்கு முன்னாடி அவங்க எப்படி இருந்தாங்க, நரநாராயணன் அர்ஜுனன் பகவான் கிருஷ்ணன் அவங்க 2 பேரும் ஒன்னாக வர்றதுக்கு என்னென்ன காரணங்கள், இதுக்கு முன்னாடி அவங்க எப்படி இருந்தாங்க அப்படிங்கிற ஒரு சில கருத்துகள், ஆச்சாரியார்கள் கூறிய ஒரு சில கருத்துக்களை வச்சுட்டு நம்ம அடுத்த வாரம் அதை பத்தி தெரிஞ்சுக்கலாம். ஸோ இன்னைக்கு வந்து நம்ம இதோட we are ending the session. உங்களுக்கு ஏதாச்சும் டவுட்ஸ் இருக்கு, பாயிண்ட் ஷேர் பண்ணுங்க. ஹரே கிருஷ்ணா.